नियाम
श्री स्वामिनारायण श्री हरि कृष्ण श्री धर्म भक्ति श्री रणछोड़राय श्री सिद्धेश्वर श्री द्वारकाधीश श्री रामचंद्र श्री नर नारायण श्री भुज निवासी श्री लक्ष्मी नारायण श्री मदन मोहन जी श्री राधा रमण श्री गोपीनाथ जी श्री विघ्न विनायक श्री कष्ट भंजन श्री धर्मकुड़ श्री 500 श्री घनश्याम श्री स्वामिनारायण श्री स्वामिनारायण श्री स्वामिनारायण। ओम नमः पार्वते पते श्री सिद्धेश्वर महादेव। सर्वे अवतारना अवतारी सर्व कारणना कारण सर्व धामना धामी अपना सौना मोक्षदाता एवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण महाप्रभुनी असीम कृपा अपना बधा उपर। भगवान स्वामीनारायणना स्थाने विराजमान वडतालनी गादीने शोभावता वडताल लक्ष्मीनारायण देव पीठाधिपति परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री अजेंद्र प्रसादजी महाराज तरुण आशीर्वाद सहजनाथी आवड़ा सौना लाडीना लाल लाखो हૈયામાં જેનો વાસ છે એવા लाडीला लाल लालजी महाराज श्री नुगेंद्र प्रसाद जी महाराज रूढ़ आशीर्वाद सहजनाथी तेमज सारे धर्मकुल परिवार रूढ़ आशीर्वाद सहजनाथी नंद संतो 500 परमहंसोना आशीर्वाद आपड़ा ऊपर। वातनी वातमां अमारा सारे कानाबाद परिवारने जेने भगवाननी ओळखाण करावी एवा वेड़ी विराजमान कानाबाद कुल रक्षक कानाबाद कुलदेवी वाले माताजीना रूढ़ आशीर्वाद अमारा ऊपर अने अमने जेने सत्संगनो राह देखाड्यो जेने अमने सत्संगमां आगळ केड्या एवा अमरापुर निवासी धर्मकोड़ा से पूज्य नटू बापाना रूढ़ आशीर्वाद अमारा ऊपर। अहीं बेटा लाइवना माध्यमथी जे हरिभक्तो सभा निहाळे बधा हरिभक्तोने दंडवत करीने भगवानना भगतना जय स्वामीनारायण राजी रहेजो राजी थजो। वाला भगवानना भक्तो काल आपणे 28मां श्लोकनुं विवेचन कर्युं। आजे आपणे 29मां श्लोकनी अंदर प्रवेश करशुं अने भगवानने प्रार्थना करी अने श्लोकने बनती कोशिशे आपणे न्याय आपशुं। सत्संग कथा वार्ता धून कीर्तन भजन आ बधाय साधनथी भगवान राजी थाय छे। भगवानना आशीर्वाद मेळववा आपणे कई संकल्प करीए अने भगवान पूरो करी दे ई वात भगवानना आशीर्वाद मळे ई वात अने भगवाननो राजीपो मळे आ बधी वातमां થોડો ફેર છે। आपणे कई संकल्प कर्यो दाखला तरीके सत्संगी न होय बिन सत्संगीने एवो संकल्प कर्यो अने कोई सत्संगीना जोगमां आववाथी ई सत्संगीए एने एम कीधुं होय के भाई वडताल लक्ष्मीनारायण देव छे महाराजे कीधुं के पूनमे आया कोई पण पूनमना दर्शन करशे अथवा पूनम भरशे तो एना बधाय संकल्प अमे पूरा करशुं। एम सत्संगीए बिन सत्संगीने वात कीधी परोक्षना भक्तने वात कीधी। ई परोक्षना भक्तनी वात गळे उतरी पछी एने धंधाનું સેટિંગ ન થાતું હોય અથવા ધંધો કરતા હોય અને ધંધો ન હાલતો હોય એવી કઈ ઉપાધિ હોય કારણ કે જીવાત્માને તો ઘણી ઉપાધિ હોય અને આ વાત સાંભળીને ઈ સંકલ્પ કરે કે હે વડતાલવાસી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ હું 3 પૂનમ તમારી ભરી જો મારા ધંધાનું કઈ ખાલું ગોઠવાય જાય તો ભગવાન તો દયાળુ છે महाराजनी आज्ञा छे अने महाराजनुं वचन छे એટલે સંકલ્પ કરો એટલે પૂરો તો થવાનો જ છે। ઈ 3 પૂનમ ગયા ને એમાં એનો ધંધો હતો એનાથી સારો ગોઠવાઈ ગયો હારી આવક થવા માંડી। પછી જો દર પૂનમે ઈ જાતો જ રહે 3 પૂનમનો સંકલ્પ કર્યો પરોક્ષનો ભક્ત છે સંકલ્પ કર્યો લક્ષ્મીનારાયણ દેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણની કૃપાથી એનો ધંધો ગોઠવાઈ ગયો સારો થઈ ગયો ડબલ થઈ ગયો सुखी થઈ ગયો। ई भगवान अर्थे करेलो संकल्प तो भगवाने पूरो कर्यो कारण के भगवान एनु भगवानपणुं देखाड्युं एना वचन ऊपर मोर पीछ मार दीधी पण ई भगवाने परचो पूर्यो હું કરવા પૂર્યો કે જે 3 પૂનમ ભરનારો છે ई કાયમી પૂનમ ભરવા માંડે એને પ્રતીતિ થાય આ કળિયુગની અંદર કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનું વચન
એ સનાતન સત્ય હોય, ઈ વચન પાળવાના નિમિત્તે ઈ હરિભગતને, પરોક્ષના ભક્તને ભગવાનના શરણે લેવા માટે ભગવાને ઈ પરચો પૂરી દીધો, એનું ગાડું પાટે ચડાવી દીધું. તો ભગવાને કૃપા તો કરી દીધી, તો જ ગાડું પાટે ચડ્યું હોય. તો કૃપા તો થઈ ગઈ, સંકલ્પ શુભ કર્યો તો ભગવાને કૃપા કરી દીધી. પણ હવે ભગવાનનો રાજીપો લેવો હોય તો એને દર પૂનમે જવું પડે. શું જવું પડે? અને પછી જે પૂનમ ભરે ને ખાલી માત્ર ભગવાનને રાજી કરવા હતું કે નહીં મહારાજ એ કોઈ જાતનો સંકલ્પ નહીં, મેં 3 પૂનમનો સંકલ્પ કર્યો હતો અને ઈ સંકલ્પે કરીને તમે મહારાજ મારી પર કૃપા કરી છે, મારું આડાહોડું જે ગાડું ફળકતું તો એ તમે રોડે ચડાવી દીધું. મહારાજ હવે પૂનમના દર્શન કરવા માત્ર ને માત્ર તમને રાજી કરવા હાટું એટલા શબ્દો બોલીને જો એ પૂનમ ભરે તો ભગવાનની કૃપા યથાવત ચાલુ રહે અને બોનસની અંદર ભગવાનનો રાજીપો મળે. શું મળે? કારણ કે રાજીપાથી વિશેષ કોઈ વસ્તુ નથી. ભગવાનની કૃપા, ભગવાનના આશીર્વાદ, આ બધી વસ્તુમાં થોડોક જરૂર બધી વસ્તુની છે. કૃપાની જરૂર છે, આશીર્વાદની જરૂર છે, પણ વિશેષ જેને રાજીપો મળી જાય, ભગવાનનો રાજીપો મળી જાય, પછી ઈ રાજીપામાં બધાય સાધન આવી જાય. કૃપા અને તમારું આ લોકનું પરલોકનું બધું આવી જાય. કારણ કે રાજી થઈ જાય ભગવાન. શું થઈ જાય? ભગવાન રાજી થઈ જાય. એમ મહારાજની સામર્થ્યને જાણી આપણે કથા વાર્તા સાંભળીએ કે આપને મળેલા ભગવાન, કારણ કે આજનો શ્લોક જ એ પ્રકારનો છે, એ રીતે જ છે. એમાં જો ભગવાનના મહિમામાં થોડો કે આનાવરો ફેર થયો ને તો સત્સંગની અંદર આપણે થોડા ઉતરતા થઈ જાય. એટલે મેં આ વાત કરી કે ભગવાનને પરચા રૂપી કોઈ દિવસ ભજન ન કરું કે હું ભગવાનના મંદિરે જઈને મારી ગાડી પાટે ચડાવી દે, મારે લગ્ન નથી લગ્ન કરાવી દે, મારે ઘરના મકાન નથી ઘરના મકાન કરી દે, મારે 4 વ્હીલ નથી 4 વ્હીલ આપી દે, એવા સંકલ્પ કે ભાવે કરીને જાવ તો ભગવાન દયાળુ છે, ભગવાન પૂરો તો કરે. પણ મહારાજ કે તો પરચો છે, અમારી કૃપા થાય અમે એવું બધું આપીએ, પણ એ આપવા પાછળનું બીજું કોઈ કારણ હોય તો મહારાજ કે આપ્યા પછી જો ભજન કરે તો મહારાજ કે અમારો રાજીપો એને પ્રાપ્ત થાય. શું થાય? ભગવાનને રાજી કરવાના છે, એનો અંતરનો રાજીપો લેવાનો છે. આ લોકનું સુખ તો મહારાજ કે આપણે દાખલા તરીકે અમારા નટુ બાપા કે આ જગતનું તમે બધું રાખો અને ભગવાન જ ન રાખો તો આ જગત ભગવાન પાસે ઝાંકવું પડશે, પણ એક ભગવાનને રાખશો તો આખું જગત તમારી પાસે આવશે. ભગવાનને મૂકીને આખું જગતમાં તમારી વાહ થતી છે તો મહારાજ કે વાહ કલ્યાણ નહીં કરી દે, મોક્ષ નહીં કરી દે. પણ મહારાજ કે અમે જેની ભેગા આવીશું, અમારું ભજન જે કરતા છે અને કદાચ સમાજની વાહ કરે કે ન કરે, સમાજની ભેગો રહે કે ન રહે, પણ મહારાજ કે અમે એને અક્ષરધામ આપી દઉં. હું આપી દઉં. નરસિંહ મહેતા લ્યો, બાઈ મીરા લ્યો, હવે આપણા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં તો હજારો પરચા છે કે જેને ખાલી ભગવાન રાખ્યા. જ્યારે કૌરવો અને પાંડવોએ ભાગ પાડ્યા ત્યારે સૈનિકોની સૈન્યનો રજવાડો હતો, પણ પાંડવોને માંગવામાં કીધું ત્યારે પાંડવોએ એમ કીધું કે અમારે કૃષ્ણ જોઈએ છે, અમારે એક કૃષ્ણ જોઈએ છે, આખી સેના તમે લઈ જાઓ. કૃષ્ણ ભગવાન કે હું માંગો છો? પાંડવો તમને માંગવાનો ચાન્સ આપે છે તો તમે સૈનિક માંગો, સૈન્ય માંગો, તમારે યુદ્ધ કરવાનું છે. તો કે નહીં, અમારે સૈનિકની જરૂર નથી, પણ અમારે સૈનિકના સૈનિક એવા શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા અમારે તમારી જરૂર છે. ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન મંદ મંદ હસ્યા અને મનમાં વિચાર કર્યો કે પાંડવોને માંગતા આવડી. કારણ કે જેની ભેગા ભગવાન હોય એનો કોઈ પરાજય ન હોય. કારણ કે સત્ય હોય ત્યાં જ ભગવાન હોય, અને સત્ય છે ને એ પરેશાન થાય. ગાજી મહારાજના શબ્દમાં આપણે વાત કરીએ તો સત્ય હંમેશા પરેશાન થાય પણ પરાજિત કોઈ દી થાય. એમ ભગવાનની ગરજ રાખવી. કેની રાખવી? આ લોકમાં બીજા ત્રીજાની ગરજ રાખવા કરતા એક ભગવાનની ગરજ રાખવી. જેની ભગવાનની ગરજ રાખી, ભગવાનનો ખપ રાખ્યો, ભગવાનનું ભજન કર્યું, ભગવાનને રાજી કર્યા છે, એનું બધું કામ ભગવાન કરે છે. આપણે ઇતિહાસ બોલે નરસિંહ મહેતાનું 58 વખત કામ કરવા ભગવાન ગોલોકથી આવ્યા. નરસિંહ મહેતા પાસે ખાલી કરતાલ હતી, કપડા પણ પહેરવાના નહોતા હારા. ગામમાં એવી કોઈ આપણે ગણીએ તો એવી કોઈ ઇજ્જત આબરૂ પણ નહોતી. આપણે પ્રસંગ સાંભળ્યા છે કે 100 ગ્રામ ઘી બાકી ન દે, મફત તો ન આપે, બાકી એ કોઈ ન આપે, પણ એનું કામ કરવા માટે, મામેરો પૂરવા માટે
એના પિતાની ક્રિયા કરવા માટે ભગવાનને વૈકુંઠથી ગોલોકથી આવવું પડ્યું. તેનું કારણ કે નરસિંહ મહેતાએ બીજું કાંઈ નહોતું રાખ્યું, માત્ર ભગવાન રાખ્યા હતા. અને આ જગતની અંદર જેને ભગવાન રાખ્યા એનો બેડો પાર. હું ઘણી સભામાં મેં આ દ્રષ્ટાંત દીધેલું છે કે આજથી 100 વર્ષ પહેલા આ દુનિયાનો મોટો કોક ડોક્ટર તો હશે ને, અહીંયા બેટા લાઈ સાંભળી બધા ખાસ સાંભળજો. આજથી 100 વર્ષ પહેલા આ દુનિયામાં વિશ્વનો મોટો ડોક્ટર છે જેનો પહેલો નંબર આપે. અહીંયા બેઠા એને કોઈને એનું નામ આવડે? કોઈને નહીં આવડે. 100 વર્ષ તો હજી આગા થઈ ગયા, આપણા જન્મ પહેલાની વાત છે. પણ આજથી 25 વર્ષ પહેલા આ વિશ્વનો મોટો કોઈ વૈજ્ઞાનિક તો હશે ને, બહુ મોટો વિજ્ઞાન જેનો ફર્સ્ટ નંબર આવે, એને આયા બેટા કોઈ ઓળખે છે? એનું નામ આવડે? કોઈ નહીં આવડે. 25 વર્ષ હજી આગામી આ ગયા. આજથી 10 વર્ષ પહેલાની વાત કરીએ તો આજથી 10 વર્ષ પહેલા વિશ્વનો કોક એવો પહેલો નાગરિક હશે કે જેની પાસે ખરબો રૂપિયાની કિંમતના સોના ચાંદી પીડાય છે, ખરબો રૂપિયાની માલ મિલકત પડી છે, જેને વિશ્વનો પહેલો ધનવાન વ્યક્તિ કહેવામાં આવે. 10 વર્ષ પહેલાનું આપણે અહીં બધાને પૂછે તોય કોઈને ખબર નહીં હોય. ખબર છે? પણ હમણાં આપણે એમ કહીએ કે નરસિંહ મહેતાને કોઈ ઓળખો તો તરત કહે કે હા જુનાગઢના બ્રાહ્મણ હતા, નાગર બ્રાહ્મણ હતા. કોઈ પૂછે કે ભાઈ મીરાને ઓળખો તો કે હા ભાઈ મીરાને ઓળખે. દાદા ખાચરને ઓળખો તો કે હા ઓળખે. 250 વર્ષ પહેલા હા ઓળખે ને. હેબલ ખાચરના દીકરા અને આજે એની પ્રતીતિ ગઢડામાં દેખાડે છે. આપણે કોકને પૂછીએ કે ભાઈ અગતરાયના પર્વતભાઈને ઓળખો તો કે હા ઓળખે ને, એનો પરિવાર રહે તો આજે પણ છે. ભીમ બાપાને ઓળખો તો કે હા, જીનાભાઈને ઓળખો તો કે હા. તો આ બધા તો 250 વર્ષ પહેલાની વાત છે. નરસિંહ મહેતા તો 500 વર્ષ પહેલાની વાત છે. આપણે કોકને પૂછીએ જલારામ બાપાને ઓળખો, વીરપુર વાળા, આખું જગત આપે છે. આપણે કોકને પૂછીએ કે બગદાણાના બાપા સીતારામને ઓળખો તો કે હા ઓળખીએ, 250 વર્ષ પહેલાની વાત છે. આપણે કોકને પૂછીએ કે સત્તાધારના શામજી બાપુને ઓળખો તો કે હા ઓળખીએ. એટલે પણ એ તો હો વર્ષ પહેલાની વાત છે. કેમ ઓળખીએ? આ બધાને આપણે ઓળખીએ નું કારણ કે એ બધાએ ભગવાન રાખ્યા હતા. જેને ભગવાન રાખ્યા ને એ અજર અને અમર જ રહે. એના ઇતિહાસ માણસો લખે છે જેને ભગવાન રાખ્યા હોય. બાકી મોટા વૈજ્ઞાનિક હોય એનું નામે કોઈને ખબર નથી, મોટા ડોક્ટર હોય એનું નામે કોઈને ખબર નથી, મોટા પૈસાવાળા હોય એનું નામે 10 વર્ષ પહેલા હું હતું ને એ ખબર નથી. પણ 500 વર્ષનો પૂર્વેનો ઇતિહાસ તમે નાના છોકરાને પૂછો ને કે સુદામાને ઓળખો તો કે હા ઓળખે. કેટલા હજાર વર્ષ વહી ગયા. સુદામાને તો ઓળખે ને, કૃષ્ણના મિત્ર બે ભેગા જમતા. 10 વર્ષના છોકરાને ખબર હોય કે પોરબંદરના સુદામા એ લીલા પુરુષોત્તમના મિત્ર હતા, સખા હતા, મૈત્રી હતી. કારણ કે એને ભગવાન રાખ્યા છે. જેને ભગવાન રાખ્યા ને એનું નામ ભગવાન ઊંચું કરે છે. માટે ભક્તો ભગવાનને વશ કરવાના છે, ભગવાનને રાજી કરવાના છે. ભગવાનની કૃપા આપણા ઉપર થાય એવું જીવન, દિવ્ય જીવન, જીવન નથી જીવવાનું, દિવ્ય જીવન જીવવાનું છે આ કથા વાર્તાના માધ્યમથી. કારણ કે ભગવાન તો સામર્થ્ય યુક્ત છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ધારે કરી હતી. એક વખત ભગવાન અક્ષરોડીમાં બિરાજમાન હતા. ક્યાં હતા? ગઢડા ગોપીનાથજી મહારાજના સાનિધ્ય. અક્ષરોડીની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ બિરાજમાન હતા અને સુખ સ્વામી એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ પાસે નીચે બેહીને દીવો કરી અને કલમ હાંકતા પત્ર લખતા. મહારાજે આજ્ઞા કરી કે પત્ર લખો. અને કઈક કામકાજ માટે, સત્સંગના કામકાજમાં કે સુખ સ્વામી પત્ર લખતા હતા. એ પત્ર લખતા હતા ને એમાં દીવો હતો ને ઓલવાઈ ગયો. કેરોસીન હતું એ ખાલી થયું, દીવો ઓલવાઈ ગયો. એટલે સુખ સ્વામીએ પત્ર લઈ અને મૂકી દીધું. મહારાજ કે કેમ પત્ર પૂરો નથી કર્યો? તો મહારાજ પૂરો તો કરો પણ હવે દીવો ઠરી ગયો. મહારાજ કે પત્ર અત્યારે જ પૂરો કરો, આપણે કાલ સવારે પત્ર વહેતો કરવાનો. પણ મહારાજ ઘાસલેટ પૂરું થઈ ગયું, કેરોસીન પૂરું થઈ ગયું, એટલે દીવો પણ ઠરી ગયો. મહારાજ કે કાંઈ વાંધો નહીં, દીવો તમારે તો પ્રકાશની જ જરૂર છે ને મહારાજ કે. કોણ કે? સર્વોપરી ભગવાન બોલે તમારે તો પ્રકાશની જ. આ મારે પ્રકાશ હોય તો હમણાં દીવો કરી નાખો, હમણાં લખી નાખો. અને મહારાજે કીધું કે સુખ સ્વામી દેખો મેરે, મારા જમણા પગ હામું જોવો. સુખ સ્વામીએ જમણા પગ હામું જોયું. મહારાજ કે જમણા પગના જમણા અંગૂઠા હામું જોવો. અને સુખ સ્વામી જોયું ને ઇતિહાસ એમ બોલે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણના જમણા પગમાંથી, જમણા અંગૂઠામાંથી પ્રકાશ ઉત્પન્ન થયો અને પત્ર ન લખાણો ત્યાં સુધી મહારાજમાંથી પ્રકાશ વહેતો રાખ્યો.
આવા સામર્થ્ય યુક્ત ભગવાન આપણા ઈષ્ટદેવ છે. આવા સામર્થ્ય કે પગમાંથી અંગૂઠામાંથી જ્યોત કાઢે, અગ્નિ કાઢે, પ્રકાશ કાઢે, છતાં પાછા ભગવાન પાસે કોઈ આવે, કોઈ આવી મહારાજને પોતાની મુસીબતની વાત કરે કે મહારાજ મારે ઘરે હરકું નથી, ઘરમાં દારિદ્ર્ય છે, તો મહારાજ એમ કે ભજન કરો, ભજન, ભગવાન તમારું હારું કરશે. ક્યાંય મહારાજ એમ ન કીધું કે હું હારું કરી દઉં. અવડા મોટા હોવા છતાં મેં કાલે વાત કરી ને કે ભગવાન રાજાધિરાજ થઈને આવ્યા, છપૈયામાં જન્મ ધારણ કર્યો ધર્મદાદાની ઘરે, અને પછી મહારાજે વન વિચરણ કરી નાનામાં નાનું ગામ, નાનામાં નાનો હરિભગત, જેના ઘરે એક ટક જમવાનું ન હોય એને ભગવાને રાજી કર્યા છે. મોટા વાયરે મોટા રહ્યા છે, નાના વાયરે નાના રહ્યા છે. કારણ કે ભગવાન તો ભગવાન છે, સામર્થ્ય યુક્ત છે. જ્યાં સુધી ભગવાનની સામર્થ્ય, શક્તિ, તાકાત, પ્રેમ, એની મોટપ આપને જ્યાં સુધી જીવનમાં નહીં ઉતરે ત્યાં સુધી કદાચ તમે ગમે એટલા ચરિત્ર સાંભળશો, ગમે એટલો સત્સંગ કરશો, ગમે એટલી કથા વાર્તા સાંભળશો, ગમે એટલી ધૂન કરશો, પણ હૃદયમાં એનો મહિમા નહીં થાય. પણ એક વખત હૃદયમાં કંડારી લીધું, કાળજે કંડારી લીધું કે મને મળેલા ભગવાનની સર્વોપરી છે, અમને મળેલા ભગવાનની સર્વોપરી છે, અમારા ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ દયાળુ ભગવાન છે. આ મહિમા જીવનમાં ઉતરી ગયો ને પછી તમે ધૂન કરશો તોય તમને મહિમા થાય, તમે કીર્તન કરશો તો મહિમા થાય, પ્રદક્ષિણા કરશો તો મહિમા થાય, તમે ભક્તિ સંબંધી કોઈ પણ કામ કરશો, ભગવાનનો મહિમા જો કાર્ય કટારેલો હશે તો તમને સત્સંગ કરવામાં આનંદ આવશે. કારણ કે સામર્થ્ય યુક્ત ભગવાન. આપણે ઓલો જાણીતો પ્રસંગ, ભગવાન ગઢડામાં રાત્રે બેઠા હતા. હજી ગોપીનાથજી મહારાજનું મંદિર નહોતું બંધાણું, પણ 5 મંદિરો થઈ ગયા હતા. અમદાવાદનું થઈ ગયું હતું, ભુજનું થઈ ગયું હતું, વડતાલનું થઈ ગયું હતું, ધોલેરાનું થઈ ગયું હતું, જુનાગઢનું થઈ ગયું હતું. ગઢડામાં તો હજી મંદિરની વાતે નહોતી. એમાં કોક હરિભગત લગભગ દાદા ખાચરે મહારાજને કીધું કે મહારાજ ક્યાંક મહિનો રોકાણા, ક્યાંક 2 મહિના રોકાણા, ક્યાંક 6 મહિના રોકાણા. મહારાજ નાનું નાનું રોકાણું, ન્યાય તમે મોટા મોટા મંદિરો બંધાવ્યા. કર્ણાવતી નગર એટલે કે અમદાવાદમાં તમે મંદિર બંધાવી, નરનારાયણ દેવની સ્થાપના કરી. ભુજમાં મહારાજ હરિભક્તોનો ભાવ રાખીને મંદિર બનાવી નરનારાયણ દેવની સ્થાપના કરી. ચણોતર પ્રદેશના હરિભક્તોનો ભાવ રાખી વડતાલમાં તમે મંદિર બંધાવી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ બિરાજમાન કર્યા. મહારાજ હાલ પ્રદેશમાં ધોલેરાના હરિભક્તોનું માન રાખી એનો ભાવ પૂરો કરી દિવ્ય મંદિર બાંધીમાં મદન મોહનજી મહારાજની સ્થાપના કરી. મહારાજ જુનાગઢની અંદર નાગર બ્રાહ્મણો, વૈષ્ણવને તમે ભગવાનના ભક્તોનું માન રાખી એનો ભાવ પૂરો કરવા માટે જુનાગઢમાં તમે મહારાજ મોટું મંદિર બંધાવી રાધા રમણ દેવ, રણછોડરાય, તિકમરાય, સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની સ્થાપના કરી. મહારાજ કે પણ તમારું કહેવાનું શું છે મહારાજ, તો ગઢડામાં તો તમે 22 વર્ષથી તો રહ્યો છો, હજી કેટલું રહેવો કઈ નક્કી નથી મહારાજ. તો અહીંયા પણ મોટું મંદિર. મહારાજ કે અહીંયા તો 2 માળનું મંદિર કરવું છે. કેટલા માળનું કરવું છે ગઢડા? મહારાજ કે 2 માળનું મંદિર કરવું છે. ઈસુરા ખાચર આદિત્ય હરિભગત હતા. મહારાજ એ 2 માળનું તો કેમ બનાવશું? મહારાજ કે તમારે જોવું છે? તો કે હા. અને ઇતિહાસ એમ બોલે છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઢોલિયે બેઠા હોય અને અત્યારે જ્યાં મંદિર છે ત્યાં સુધી મહારાજે ઢોલિયાથી જમણો હાથ લાંબો કર્યો. અત્યારે જ્યાં મંદિર છે ને, જે ઘાટનું મંદિર અત્યારે ગોપીનાથજી મહારાજ બિરાજમાન છે, એવું ને એવું સેમ ટુ સેમ એ જ મંદિર ભગવાન સ્વામિનારાયણ હાથ લાંબો કરી અને આમ જમીનમાંથી મંદિર સુવર્ણનું બહાર કાઢ્યું. હોનાનું મંદિર આ મહારાજે બહાર કાઢ્યું. નામ તેજના પ્રકાશ પડ્યો. સુરા ખાચર કે મહારાજ આવું મંદિર, મહારાજ કે આવું 2 માળનું મંદિર બિરાજમાન કરવું છે, અહીંયા બનાવવું છે. કારણ કે ગઢડો મારું, હું ગઢડાનો કદી નથી મટવાનો. આ દાદો મારો દાદો, હું દાદાનો કદી નથી મટવાનો. મહારાજ કે આ બિરુદ મારે સાર્થક કરું. અક્ષરધામનું મધ્ય ઈ ગઢડા છે. મહારાજ કે અહીંયા 2 માળનું મંદિર બન્યું. મહારાજે કાઢીને દેખાડ્યું હોનાનું મંદિર, સુવર્ણ મંદિર. અને સુરા ખાચરે કીધું મહારાજ ઈ ઘેલામાંથી પથ્થર લાવવાન, કડિયાને પૈસા દેવાન, રેતી લાવીને પથ્થર લાવવાન, બેલા ને ઈ પાયો ગાળવો, પાયો બુરવો, એના કરતા આમનામ રેવા દ્યો, કાંઈ ઉપાધિ જ નહીં. સવારથી ભજન ચાલુ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે આવું બનાવવાનું છે, દેખાવા માટે આવું જ બનાવવાનું છે. આ હોનાનું છે.
અને આ મંદિર અહીંયા રાખું તો ભજન ન થાય, ચોરવા વાળાની લાઈન લાગે. મહારાજ કે હું લાગે અહીંયા ભજન ન થાય, અહીંયા પાપ થાય. મારે તો હરિભક્તોના પરસેવાની કમાણી હોય એને પરસેવામાં વપરાવી છે. કેમાં વપરાવી છે? પરસેવાની કમાણી પરસેવા, પરોપકારના કામ. આ મંદિરની અંદર ભક્તોના પરસેવાની જે કઈ કમાણી છે, ગાળેલી, ચાળેલી, પાડેલી, 10મો 20મો ભાગ ભગવાનને અર્પણ કરેલી અને પુરુષાર્થ કરીને જે કમાણી કરી છે, એ કમાણી આમાં નખવીને આ મંદિર મારે બોલતું કરવું છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે મોટા મોટા મંદિરો બંધાવ્યા રે, હે એમાં બોલતી મૂર્તિ પધરાવી રે. હે મોટા મોટા મંદિરો બંધાવ્યા રે. મોટા મંદિરો કેવા મોટા, ઈ સમયમાં હિસાબ તો કરો. અને આપણે જોઈએ પાછળ 6 ધામની આખી સ્મૃતિ છે. 1878 માં પહેલું મંદિર બંધાઈ દીધું મહારાજે. કયું? નરનારાયણ દેવ. પાછું 79 માં ભુજ, 80 માં પાછું વડતાલ, 81 માં પાછું ધોલેરા, 82 માં રાધારમણ દેવ જુનાગઢ ને 84 માં 78 મહારાજે કામ ચાલુ કર્યું, 84 માં પૂરા કરી નાખ્યા. 6 મંદિરો મહારાજે બંધવીને. અત્યારે આપણે એક મંદિર બંધાવવું હોય ને તો 6 વર્ષ સુધી કામ આવે. કેટલા વર્ષ સુધી કામ આવે? અને ઈ સમયમાં નહીં ગાડી, નહીં મોબાઈલ, નહીં કઈ વ્યવસ્થા, નહીં પૈસા. પૈસા ક્યાં હતા? પણ મહારાજે 78 માં મંદિરનું કામ ચાલુ, કારણ કે મહારાજે પોતે કરેલો સંકલ્પ હતો. હે મોટા મોટા મંદિરો બંધાવ્યા રે, હે એમાં બોલતી મૂર્તિ પધરાવી રે. એક મંદિરમાં નારાયણ દેવ રે, હે બીજે મંદિરે લક્ષ્મી નારાયણ દેવ રે. હે ત્રીજે મંદિર મદન મોહનજી મહારાજ રે. એક મંદિરે રાધા રમણ દેવ રે. એક મંદિરે ગોપીનાથ દેવ રે. જે ગઢડા જાય જાય અક્ષરધામ રે. જે ગઢડા જાય જાય અક્ષરધામ રે. અક્ષરધામનું મધ્ય મહારાજ કે આ ગઢડું અક્ષરધામનું મધ્ય. અને મહારાજે બંધાવેલા મંદિર, આ 6 મંદિરના તમે કોઈ પણ સંકલ્પ કરો, પછી ચાહે કાલુપુર નરનારાયણ દેવ હોય, ભુજના નરનારાયણ દેવ હોય, વડતાલના લક્ષ્મીનારાયણ દેવ હોય, ધોલેરાના મદન મોહનજી મહારાજ હોય, જુનાગઢના દિખને મેં છોટો ગાવ કરે ગંભીર એવા રાધારમણ દેવ હોય, અને ગઢડામાં હવની આટી કાઢનારા એવા આટી વાળીને બિરાજમાન થયેલ ગોપીનાથજી મહારાજ હોય. સંકલ્પ કરો ને સંકલ્પ માત્ર પૂરો કરે, કારણ કે મહારાજનો કોચ. મહારાજે મંદિર કાયદેસર બહાર કાઢ્યું હોનાનું. મહારાજ કે આવું મંદિર, પછી મહારાજે પાછું મંદિર જમીનમાં મુકાવી દીધું. કહેવાનું ભગવાનની સામર્થ્ય ધારે તો એને કોઈની જરૂર ન પડે, પણ બધા નિમિત્ત બનાવે. માત્ર ને માત્ર કોકની શુદ્ધ લક્ષ્મી ભગવાન અર્થે વપરાય ને ભગવાનનો રાજીપો એની ઉપર થાય. એટલે આ વાત 2-4 વાત એટલે કરી કે ભગવાનને મહિમાએ સહિત ભજન કરવું, પરચાએ સહિત નહીં, મહિમાએ સહિત. દુઃખ આપો મહારાજ તમારો રાજીપો, સુખ આપો મહારાજ તમારો રાજીપો. દુઃખમાં બહુ કરાવવું નહીં અને સુખમાં બહુ હરખાવવું નહીં. દુઃખમાં બેલેન્સ રાખવું, સુખમાં બેલેન્સ રાખવું. કારણ કે ધાર્યું કેનું થાય? મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણું ન તોડાય. આપણે રોજ આ નિયમમાં ગાઈએ ને, આ પદ તો લગભગ સત્સંગીને મોઢે હોય. એમાં આપણે મહારાજ આપ જાહેરમાં બોલ્યા છે, મહારાજના પોતાના શબ્દ. હું મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણું ન તોડાય. ઉકેલની વાત નથી, લીલું તરણું કોઈનાથી ન તૂટે. કેની મરજી વિના? ભગવાનની મરજી. એમાં એક કડી કેવી સરસ ભગવાન બોલ્યા છે, સૌને વસ કરું રે, સૌને વસ કરું રે, હે સૌનો પ્રેરક હું ભગવાન. સૌને વસ કરું, સૌનો પ્રેરક હું ભગવાન. ભગવાનના પોતાના શબ્દ. હું ઘણી વખત કહું ને, શાસ્ત્રો બોલે છે કે મહારાજે
લખેલા 2 શાસ્ત્ર શિક્ષાપત્રી, દેશ વિભાગનો લેખ અને મહારાજે ગાયેલા 2 કીર્તન એ ઓયડાના 2 પદ. એમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતાની મુખે પોતાની વાત ખુલ્લી મૂકે છે. શું મૂકે છે? પોતાની વાત ખુલ્લી મૂકે છે કે સૌને વસ કરો રે, હે સૌનો પ્રેરક હું ભગવાન. મહારાજ કે સૌને વસ, સૌનો પ્રેરક હું ભગવાન. બધાયનો પ્રેરક ભગવાન કે હું પોતે છું. મારી મરજી વિના હુકેલ તો પછીની વાત છે. લીલુંય નહીં ને હુકેલેય નહીં ને સડેલુંય ને એક કોઈ મહારાજ કે કાંઈ થાય હે? અને એમાંય ભગવાન બોલે અગણિત વિશ્વની રે ઉત્પત્તિ પાલન પ્રલય થાય. અગણિત વિશ્વની ઉત્પત્તિ પાલન પ્રલય થાય. કેમ? મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણો ન તોડાય. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો મોટો ક્ષારા કડીમાં હમાયેલો છે. જેને ભગવાનમાં પ્રેમ થઈ જાય, લગની થઈ જાય અને ખાલી આ કડી યાદ રાખે ને, જ્યારે આપણે ન કરવાનું કામ કરવા જતા હોય કે ન આવવાનો વિચાર આવવા માંડે કે ન થવાનું કઈ ઘટના થવા માંડે, ત્યારે આ કડી જીવનમાં ઉતારી લેવાય. આ કડી યાદ કરી લેવાય. કઈ? મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણો ન. આપણે કંઠી પહેરી છે, તિલક ચાંદલો પહેર્યો છે. આચાર્ય અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના ગુરુ મંત્ર લીધો છે, સિદ્ધને રહે કંગાલ. કોના બાપની તાકાત કે આપણે મોક્ષમાંથી પાડી શકે? આપણો હાથ સ્વામિનારાયણે હાથમાં લીધેલો છે. ભૂમાનંદ સ્વામીના શબ્દમાં વાત કરીએ તો ભૂમાનંદ સ્વામી નથી કહેતા કે હથે વાળો એ હરી સંગાતે મેં કીધો રે. ભૂમાનંદ સ્વામી કે હથે વાળો મેં હરી સંગાતે કીધો. કેની હારે? પુરુષોત્તમ નારાયણ. કેવા? અનંત કરોડો બ્રહ્માંડના માલિક એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, સર્વ ગુણ સંપન્ન. ભૂમાનંદ સ્વામી કે હથે વાળો એ હથે વાળો હથે વાળો હરી સંગાથે હે મેં કીધો રે. એ ભૂમાનંદ કહે જન્મ સુફળ કરી લીધો રે. ભૂમાનંદ સ્વામી કે મેં મારો હાથ પુરુષોત્તમ નારાયણના હાથમાં દઈ દીધો છે ને મારો જન્મ મેં સફળ કરી લીધો છે. જન્મ સુધાર્યો એ રે હો મારો. મુક્તાનંદ સ્વામી બોલે મારો જન્મ સફળ થઈ ગયો. કે તો કે મારો ધણી ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ મને મળી ગયો, મને મારો ધણી મળી ગયો. એમ આપને ધણી તો મળ્યા, પણ ધણીના દીકરા એવા ધરમપુર પરિવારે મળ્યા છે. સિદ્ધને રહે કંગાલ. કેની ચિંતા, કેની ઉપાધિ? માટે ભક્તો ભગવાનના ભજન મહિમાએ સહિત કરજો, ભગવાનને પ્રાર્થના મહિમાએ સહિત કરજો, ભગવાનનું ભજન મહિમાએ સહિત કરજો. પરચાએ સહિત નહીં કે હું 2 માળા કરી મને મહારાજ આ કરી દે એવું કરશો તો રાહ જોતા. કાલે મેં કીધું ને છેતરે નહીં, છેતરાય નહીં, છેતરાય નહીં, એની સામું છેતરાય પણ નહીં. પણ હવે આપણે 29મા શ્લોકમાં પ્રવેશ કરીએ તો ભગવાન બહુ સરસ વાત લખે છે આમાં. અત્યારના સંદર્ભની અંદર આ વાત બહુ સમજવા જેવી વાત છે. હું લખે ભગવાન કે જે શાસ્ત્રોને વિશે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન તથા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના જે વરાહાદિક અવતાર તેમનું યુક્તિએ કરીને ખંડન કર્યું હોય એવા જે શાસ્ત્ર છે ક્યારે ન માનવા, ન સાંભળવા. કેવા શાસ્ત્ર? તો કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, જેમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના જે અવતાર થયા, ભગવાનના જે અવતારો થયા, આપણે 24 અવતાર કે બાકી ભગવાનના તો અનંત અવતાર થયા. કેટલા અવતાર થયા? પણ આપણે જે જાણીએ છીએ શાસ્ત્રો જે લખે છે તો મત્સ્ય અવતાર છે, પછી વામન અવતાર છે, પછી પરશુરામ અવતાર છે, અને પછી આપણે બધી આપણે ખબર છે. ભગવાન લખે છે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એટલે કે ભગવાન કે જે અવતારો થયા, ભગવાન પોતે લખે છે. શું લખે છે? મહારાજ કે પૂર્વે જે અવતારો થયા છે અને શ્રી કૃષ્ણ અવતાર એવા જે શાસ્ત્રો હોય કે જેમાં યુક્તિએ કરીને એટલે કે બુદ્ધિ દોડાવી અને ભગવાનના
અવતારનું વરાહાદિક એટલે કે વરાહ અવતાર, મત્સ્ય અવતાર, આપણે કચ્છસ્ય અવતાર, પછી પરશુરામ અવતાર, જે અવતાર થયા મારે જે વરાહાદિક લખીને આદિક એટલે બધા અવતાર. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના જેટલા અવતારો થયા છે એ અવતારમાં વરાહાદિક યુક્તિ અવતાર તેમનું યુક્તિએ કરીને ખંડન કર્યું કે ભગવાન છે નહીં, જેને નિરાકાર કીધા હોય. હું કીધા હોય અમુક શાસ્ત્રો એવા છે જે વૈદિકમાં ગણાતા નથી અને એમાં ભગવાનનું ખંડન કરેલું છે, ભગવાનના અવતારનું ખંડન કરેલું છે ને ભગવાનને ઈ નિરાકાર માને છે. કેવા માને છે? અને ઈ બહુ મોટું પાપ હોય તો ભગવાનને નિરાકાર જાણવાની બહુ મોટું પાપ છે. ભગવાન કેવા છે? સાકાર મૂર્તિ છે, દ્વિભૂત સ્વરૂપે ભગવાન અક્ષરધામમાં કિશોર વય સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. ક્યાં બિરાજમાન છે? વચનામૃતમાં આખી વાત આવે છે, આપણી વાતમાં ત્યાં નથી જાવ. પણ ભગવાનને નિરાકાર માનનારો હોય ને, એ કર્મને માનનારો હોય, કર્મને માનનારો હોય એની અરે આપણે કાંઈ લેવા દેવા જ નથી. કારણ કે ભગવાનને જે નિરાકાર કહે છે મહારાજ કે એનો તો સંગત ન કરો કોઈ દિવસ. કારણ કે ભગવાન એ સાકાર મૂર્તિ છે, આપણી જેમ હાથ છે ને આપણી જેમ પગ છે, દ્વિભૂત સ્વરૂપે. કેવા સ્વરૂપે? બે હાથે સહિત એવા 16-18 વર્ષ કિશોર વયના સ્વરૂપે ભગવાન અક્ષરધામમાં રાજાધિરાજ થઈને બે છે. અને કરતુંમાં કરતું અન્યથા કરતા કરતા બધુંય ભગવાન છે. કેમ છે? બધુંય ભગવાન છે. એટલે મહારાજ કે અવતારોનું ખંડન થયું હોય અને યુક્તિએ કરીને કર્યું, એટલે કે બુદ્ધિ લગાડી, કિમિયા કરી અને ધરાડ લખ્યું હોય, ચાય કરી લખ્યું હોય, એવા શાસ્ત્ર ન વાંચવા ન સાંભળવા. એવા વાંચવાય નહીં ને સાંભળવાય નહીં. ક્યાંય કથા એવી હાલતી હોય અને ભગવાનનું ખંડન થતું હોય અને તો એવા શાસ્ત્રો ન સાંભળવા. અને હું ઘણી વખત આપણે સભા સત્સંગની અંદર આપણે વાત કરીએ છીએ કે હાવ રેઢિયાર ન રહેવું. તમને રામ ભગવાનનું સ્વરૂપ ગમતું હોય તો રામ ભગવાનનું ભજન કરવું, તમને કૃષ્ણ ભગવાનનું સ્વરૂપ ગમતું હોય તો કૃષ્ણ ભગવાનનું ભજન કરવું, તમને ભોળાનાથનું સ્વરૂપ ગમતું હોય તો ભોળાનાથનું ભજન કરવું, તમને ભગવાન સ્વામિનારાયણનું સ્વરૂપ ગમતું હોય તો એનું ભજન કરવું. પણ એકાદાને આપણો હાથ કોપી દેવો, રેઢિયાર ન રહેવું. મારે જે વતનામુખમાં દ્રષ્ટાંત કીધું ને કે રેઢિયાર હોય ને, અત્યારે આપણે અંદર આવ્યા ત્યારે ઘણી ગાયો ને બળદ રખડતા હોય, એનો કોઈ ધણી થાય છે. આપણે કાયમી જોઈને ચોકમાં ગાયું ભેંસ આ બળદ બધા બેઠા હોય તો રાત્રે ન્યા હોય, સવારમાં ન્યા હોય, બપોરે ન્યા જ હોય. કોક ખડ નાખી જાય, કોક રોટલા નાખી જાય, કોક ભૂસો નાખી જાય તો એ ખાઈ પી મજા કરે. કારણ કે એને કોઈ ધણી ધારણ નથી, એટલે કે ક્યાંય ખીલે નથી પણ દાણાય. પછી એની ખબર પૂછવા કોઈ આવે પણ ધણિયા તું ધણ હોય. કોઈની ઘરે ગાય હોય ને ચરવા ગઈ હોય, 6 વાગે રોજ આવી જતી ને 6:30 સુધી ન આવે તો તરત ગોતવા જાય કે ન જવાય? કારણ કે એને ધણી ધારી લીધો છે. એમ આપણે એક ધણી ધારી લેવો. આપણે તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ મળ્યા પણ ઘણા એમ કે અમે ભગવાનમાં માનતા જ નથી, ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં, ભગવાન છે જ નહીં એમ કેનારા હોય. મહારાજ કે એનોય સંગ ન કરો. જે ભગવાનને જ નથી માનતો, પછી ભલે ગમે ભગવાનને માનતો હોય તો એ ભગવાનનો ભગત જ છે, પછી રામને માનતો હોય તો એ ભગવાનનો ભગત છે. કઈ બિરુદ ખાલી સ્વામિનારાયણને માનતો હોય એને ભગત કેવું એવું નથી. જે ભગવાનને માનતો હોય, જો ભગવાનનું ભજન કરતો હોય, ભગવાનની આજ્ઞામાં રહેતો હોય, ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે નિર્વ્યસની જીવન હોય અને કોકનું હિત થાય એવી રીતે જીવન જીવતો હોય, પછી રામનો ભક્ત હોય તો ભગવાનનો ભગત છે, કૃષ્ણનો ભક્ત હોય તો કૃષ્ણનો ભગત છે, શિવને માનનારો હોય તો શિવનો ભગત છે. આપણે કહેતા તો શિવ ઉપાસક છે ભાઈ, ભોળાનાથના ઉપાસક છે. આપણે કહેતા આ તો કૃષ્ણ ઉપાસક છે, આ તો રામના ઉપાસક છે. આપણે કહું કે આ તો સ્વામિનારાયણના ઉપાસક છે, કે એના ભક્ત છે, કે એના ભગત છે. હું કરવા કે આપણે ઘણી ધાયરો છે. એમ જો આપણે રેઢિયાર રહેવું તો આપણી ચિંતા ભગવાન નહીં કરે, પણ જો ભગવાનનું ભજન કરતા આવીશું, ભગવાનના મંદિરે આવતા આવીશું, ભગવાનની કથા વાર્તા બેસતા આવીશું, ભગવાન અર્થે કંઈક કરતા આવીશું, તો આપણે ક્યાંક મુસીબતમાં આવીશું ત્યારે ભગવાન આપણી રક્ષા કરવા આવશે, ભગવાન આપણે ગોતવા આવશે. આપણે ઓલી કડી નથી ગાતા મંદિરની અંદર, ગરુડજીને પારા પધાર્યા અને ગજ સારું મહારાજ, એવી રીતે તમે આવો દયાળુ આજ કરવા મારા કાજ. પ્રેમાનંદ સ્વામી લખે ને કે મહારાજ તમે આવો, પણ મહારાજ આપણે ક્યારે બોલે
રહી. જો ઘણી ધાર્યા હોય તો મુસીબતમાં હોય ત્યારે આપણે ભગવાનને બોલાય તો ભગવાને સમજે ને કોઈ દી યાદ કરતો નથી ને આજે દુઃખ પડ્યું ને સુખ में समरण दुख में समरण सुख में समरण न करे कोई दुख में करे सब कोई जो दुख सुख में करे समरण तो दुख कहूं को હોય. આપણે સુખ આવે દુઃખ આવે સુખમાં કાંઈ ભગવાન બહુ સુખ મળે પછી કોઈ દી આપણે થાળ દેવા જાય રસોઈ દેવા જાય એવું બને જ નહીં. જેવું દુઃખ આવે પછી કોઈ કેમ કહે કે ભાઈ ગઢડા દઈને રસોઈ આપી દો ગોપીનાથજી મારા તો તરત અહીંથી ગાડી બાંધી જાય. કેમ તો કે હવે એને દુઃખ આવ્યું છે. જો સુખમાં જ રસોઈ આપી દીધી હોત ને જમા પડી હોત દુઃખ આવે અને પછી પ્રાર્થના કરે કે મહારાજ કાંઈક કૃપા કરો તો તમારી રસોઈના પુણ્ય પ્રતાપે ભગવાન તમારું જમા પડ્યું હોય તમે કોકને 5 લાખ રૂપિયાનો ચેક આપી શકો નો ડાઉટ અપાય. 5 લાખનો ચેક આપી તમે સહી કરીને દઈ દો પણ બેંકમાં 6 લાખ હોય તો દેવાય ને. પણ બેંકમાં 4 લાખ ને 80,000 જ હોય તમે કોકને 5 લાખનો ચેક આપો તો ચેક બાઉન્સ થાય. શું થાય? ચેક બાઉન્સ થાય. એમ તમારું જમા જો ભગવાન પાસે પડ્યું હોય તમારું ભજન પડ્યું હોય તમારો સત્સંગ પડ્યો હોય તમારી તન મનની સેવા ભગવાન પાસે પડી હોય જમા પડ્યું હોય અને તમારે દુઃખ આવે તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે મહારાજ આ દુઃખમાંથી બહાર કાઢો તો ભગવાન અવશ્ય દુઃખમાંથી કાંતે જમા હોય તો. પણ સુખમાં કોઈ દી મંદિર હામું ન જોયું હોય સુખમાં કોઈ દી ધૂન કીર્તન કર્યા જ ન હોય સુખમાં ગાડીઓ લઈને ફર્યા જ હોય અને પછી દુઃખ આવે તો પછી ભગવાને નથી કહેતા ભાઈ વારા પછી વારો મેં પછી ગારો. પ્રેમાનંદ સ્વામી એના કીર્તનમાં લખે છે કે ગરુડતાજીને પાડા પધાર્યા ગજ સારું મહારાજ એવી રીતે તમે આવો દયાળુ આજ કરવા મારા કા ગુનાહ કરીને. પણ એ પ્રાર્થના ક્યારે કરી શકીએ કે જ્યારે આપણું કંઈક જમા પડ્યું હોય તો હાથીની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન ગરુડ ઉપર બેહી અને ગરુડની સ્પીડ ધીમી પડી તો મહારાજે ગરુડનો ત્યાગ કરી અને ભગવાન પગ પાડાય કે નહીં મારે મારા હાથીની રક્ષા કરી. કેમ તો કે એ મને યાદ કરે છે એ હાથીનું જમા પડ્યું છે. એમ જો આપણું જમા પડ્યું હશે ભગવાન પાસે તો ભગવાનને આપણે બોલાવશું તો ભગવાન આપણી વારે પણ આવશે. પણ જમા પડ્યું હોય તો એટલે જમા કરવું. કારણ કે આ શ્લોકની અંદર મહારાજ ખંડન કરવાની ના પાડે અને અત્યારે તમે ઘણી જગ્યાએ એવું જો કે તમે ઘણા એમ કહેતા હોય છે કે ભાઈ નહીં એ રામ છે ને અમારા ભગવાન છે કૃષ્ણ છે અમારા ભગવાન છે સ્વામિનારાયણ છે અમારા ભગવાન છે. ઘણાની જગ્યાએ મેં ઘણી જગ્યાએ તો એવું પણ જોયેલું છે કે રામ ભગવાનના ઉપાસક હોય ત્યાં તમે સ્વામિનારાયણની ધૂન બોલાવો તો તમને એને મજા ન આવે અથવા સ્વામિનારાયણના ઉપાસક હોય ત્યાં તમે કૃષ્ણ ભગવાનની ધૂન બોલો તો એ સ્વામિનારાયણના સત્સંગી ન મજા અથવા કૃષ્ણ ભગવાનને માનનારા હોય ત્યાં તમે રામની ધૂન બોલાવો તો એને એ બહુ ન મગજમાં બે. કેમ તો કે નહીં અમે તો કૃષ્ણને માનનારા છે. કેમ તો કે અમે સ્વામિનારાયણને માનનારા છે. લે આપણે નોખા પાડી દીધા. હું પાડી દીધા ઈશ્વર એક જ છે ભગવાન એક જ છે. આ બધા ભગવાનના અવતાર છે. પછી વરાહ અવતાર થયો હોય મત્સ્ય અવતાર થયો હોય કે પછી વામન અવતાર થયો આ બધા ભગવાનના અવતાર છે. શું અવતાર છે? કોક રાજાધિરાજ બન્યું કોક લંકાના રાજા બન્યા કોકે પાણીમાં જન્મ લીધો કોકે થાંભલામાંથી જન્મ લીધો. જેવી જ્યારે જરૂરિયાત હતી એવી રીતે ભગવાનનું અવતરણ થયું છે. આપણે બેસતું વરો હોય બેસતું વરો હોય ત્યારે બધા નવા કપડા પહેરે કે ન પહેરે. આપણે હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં નિયમ છે કે બેસતા વરને દિવસે નવું વર્ષ એટલે કે કારતક સુધી એકમને દિવસે આપણે બધા નવા કપડા પહેરીએ ને કે ભાઈ નવું વર્ષની શરૂઆત થાય છે. ભગવાન પાસે નવા કપડા પહેરીને જાય ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ ને આપણે સારા લાગીએ એવું તો આપણે હોય જ ને કે આપણે થોડા સરસ લાગીએ. આપણે સારામાં સારા કપડા લેગો જગો અથવા એવા કોઈ મોંઘા મૂલના કપડા લઈને આપણે તે દિવસે સવારમાં આપણે આપણાથી જેટલા મોટા હોય આપણો પરિવાર હોય સગા સંબંધી એની ઘરે જઈએ એને પગે લાગીએ મિત્રો હોય એને ભેટીએ. શું કરવા? બરોબર ને? આપણે આ જાય કે નથી જતા? ગ્રહસ્થમાં જાય જ છે બધા. હે કેવા નવા કપડા પહેરીને બેઠા બધા નવા કપડા પહેરો જૂના પહેરો તમે? હું નવા પહેરું બધા નવા જ પહેરે ને કે ભાઈ બેસતું વર્ષ આજ નવું વર્ષ છે. આજ મંદિરની અંદર અણકોટ ધરાય ભગવાનને રાજી કરવા છે. આપણે
પણ કોકની ન્યા તમારે સ્મશાન યાત્રાએ જવું હોય, કોકની ન્યા તમને ખબર પડી 6 વાગે અત્યારે ભાઈ એક ભાઈ ધામમાં વહી ગયા અને 9 વાગ્યાની સ્મશાન યાત્રા છે, તમારે 9 વાગે જવું હોય તો તમે 8:45 નાઈ ધોઈને નવા કપડાં પહેરો? કોકની ન્યા કોક ભાઈ ધામમાં વહી ગયા હોય અને પછી ખબર છે ને મેસેજ આવી જાય કે ગામ નાનું ગામ હોય તો સમાચાર આવી જાય કે ભાઈ ફલાણા ભાઈ ધામમાં ગયા છે તો 9 વાગ્યાની સ્મશાન યાત્રા છે તો બધાય સ્મશાન યાત્રામાં જોડાજો. એમ આપણે ગામડામાં એવો નિયમ છે, બાકી તો સિટીમાં તો WhatsApp કરી દે કે આવી રીતે સ્મશાન યાત્રા 9 વાગ્યાની રાખી છે તો બધાય ત્યાં આવી જાય કે ન આવી જાય? 8:45 9:30 થાય તો બધાય આવી જાય. પણ આપણે આપણો તાકડો લ્યો, બેસતા વર્ષના દિવસે આપણે નવા કપડાં પહેરી હવારમાં નાઈ ધોઈ અને ઘાટના રોજ આપણે મોડા ઉઠતા હોય 9 વાગે 10 વાગે ને 11 વાગે, તેથી આપણે વેલા ઉઠી જાય. શું કરીએ? તેથી વેલા ઉઠીએ કે નહીં કે ભાઈ બેસતું વર્ષ છે, આજ તો ભગવાનની 1 કલાક વધુ સેવા કરવી છે. એ નવા કપડાં પહેરીને સ્પ્રે બ્રે છાંટી અંતર બંતર છાંટીને આપણે બહાર નીકળીએ. એમાંય તમારે કોકની ત્યાં 9 વાગે સ્મશાન યાત્રામાં જવું હોય તો હું કઈ તમે 8:45 વાગે નાઈ ધોઈને નવા કપડાં પહેરો? ન પહેરો કે ન પહેરો? ગાયકના જૂના કપડાં પહેરો. હું પહેરો? ગાયકના જૂના કપડાં પહેરો. કેમ? કારણ કે સ્થિતિ અલગ છે. શું છે? સ્થિતિ અલગ છે. તમારે કોકની સ્મશાન યાત્રામાં જવું છે, એ સમય પ્રમાણે તમારે વર્તવું પડે. એમ આ અવતારો છે, આ જે અવતારો થયા છે ભગવાનના, એ સમય પ્રમાણે જેવી જરૂરિયાત હતી એ કામ કરીને વહી ગયા. નૃસિંહ અવતાર કેટલી ઘડીનો? નૃસિંહ અવતાર થયો, થાંભલામાંથી ભગવાન નીકળ્યા કેની રક્ષા કરવા માટે? પ્રહલાદજીની રક્ષા કરવા માટે. નહીં પ્રાણી નહીં માનવ એવો અવતાર થયો કે નથી થયો? જેને આપણે નૃસિંહ જયંતિ કહીએ છીએ. વૈશાખ સુધી 14. હજી તો ભગવાન થાંભલામાંથી આવ્યા ત્યાં બધાએ વિચાર્યું કે હાલો કંકુ લેતા આવીએ, ચોખા લેતા આવીએ, હાર લેતા, કારણ કે ભગવાનનો અવતાર આવ્યો છે, ભગવાન આવ્યા છે. એ લેવા ગયા ત્યાં તો એનું કામ કરીને તો વહી ગયા હતા. કારણ કે શું કામ કરવા આવ્યા હતા? પ્રહલાદની રક્ષા કરવાની, હિરણ્યકશિપુનો વધ કરવા આવ્યા હતા. શું કરવા આવ્યા હતા? એના માટે જ એને અવતાર લીધો. એ અવતારનું કામ પતી ગયું એટલે ભગવાન પાછા વહી ગયા. એમ જે કામ કરવા આવ્યા હતા એ કામ કરી અને પછી ભગવાન. પણ આ વખતે જે ભગવાન આવ્યા 235 વર્ષ પહેલા છપૈયામાં જે ભગવાન આવ્યા, સર્વોપરી ભગવાન, કારણ કે બધા અવતારોનું ઓલું હું કહેવાય બધું ભેગું થયું. બધાના કોડ હતા એ સમયમાં. સંકલ્પ હતા કે અમારે ભગવાનની પૂજા કરવી, અમારે ભગવાનને ચાંદલો કરવો, અમારે ભગવાનને હાર દેવા. ત્યાં તો ભગવાન એનું કામ પતાવીને વહી ગયા હોય. પણ આ વખતે ભગવાન હાવ નિરાંતે આવ્યા. હું આવ્યા? આ વખતે હાવ ભગવાન નિરાંત લઈને આવ્યા કે જેટલા ભક્તોનો પૂર્વે જે સંકલ્પો હતા, કોકને ઘરે રોકાવાનો સંકલ્પ હતો, અને કોકને એમ હતું મારે જમાડવા છે, કોકને એમ હતું કે મારે હાર તોરા કરવા છે, કોકને એમ હતું મારે હોનું દેવું છે, કોકને એમ થાય કે મારે ચાંદી દેવું છે. મહારાજ આ વખતે હાવ નિરાંત લઈને આવ્યા. અને પાછા કેમાં જન્મ ધારણ કર્યો? મારે બધું નક્કી કરી દીધું. મારે જે બ્રાહ્મણનું ખોયડું નક્કી કર્યું. સ્વામિનારાયણ ભગવાને બ્રાહ્મણનું ખોયડું નક્કી કર્યું. હું કર્યું? કારણ કે બ્રાહ્મણી આપણે કે ને, બ્રાહ્મણને તમે ગમે એટલા મોટા થયા હોય, બ્રાહ્મણ સિવાયની કોઈ પણ જ્ઞાતિ હોય, કોઈ પણ 18 વર્ષ કોઈ પણ લઈ, બ્રાહ્મણ સિવાય બ્રાહ્મણ કોઈને ન નમે, બ્રાહ્મણ કોઈને પગે ન લાગે. બ્રાહ્મણ હોય અને કોઈ લુવાણા હોય કે કોઈ પટેલ હોય કે કોઈ આયો હોય, એની પાસે ખરબો રૂપિયા હોય ને આ બ્રાહ્મણ પાસે એક પેક ખાવાનું ન હોય, પણ બ્રાહ્મણ એ ખરબોપતિ પગે ન લાગે. ખરબોપતિને જ બ્રાહ્મણને લાગુ પડે. કેને લાગુ પડે? કારણ કે આ હિન્દુ સંસ્કૃતિનો નિયમ છે, આ પરંપરા છે. કારણ કે મોટામાં મોટી, સારામાં સારી અને પવિત્રમાં પવિત્ર જ્ઞાતિ હોય તો એ બ્રાહ્મણ છે. શું છે? એટલે મહારાજે પહેલી જ વાત, મહારાજ કે જય સ્વામિનારાયણ, સીધું બ્રાહ્મણ જ નક્કી કર્યું. શું કર્યું? ધર્મદાતા ભક્તિમાને નિમિત્ત બને. મહારાજે બધું વિચારી જન્મ ધારણ કર્યો. શું કર્યો? અને એને મહારાજ પછી છપૈયાથી બધું ચાલુ કર્યું ને 11 વર્ષે ઘર મૂક્યું. આજ વન વિચરણ પૂરું કર્યું હતું. મહારાજ આપણે કાલ કીર્તન ગાયું. એ ફરતા ફરતા લોજમાં આવ્યા, ફરતા ફરતા પાછા પીપલાણા આવ્યા, પીપલાણામાં પછી રામાનંદ સ્વામીને મળ્યા અને પછી ગાદીએ બેઠા. પછી રાજાધિરાજ થયા. આવું નથી કહેતા ભાઈ, ગાદી પાટે ચડે ને પછી રોડ હારો હોય પછી 120 140 જાય કે ન જાય ગાડી?
અને ખાડાવાળો રસ્તો હોય તો 50 60 70 50 70 જેવા રાજાધિરાજ બન્યા રામાનંદ સ્વામી એની લીલા હંકેલી અને અક્ષરધામમાં પહોંચ્યા. પછી જવાબદારી મહારાજ ઉપર આવી અને પછી મહારાજ કે હવે રોડ હાઈવે આવી ગયો છે. હું આવી ગયો છે? અને પછી મહારાજે જે સ્પીડ પકડાવી 140 160 ને પછી તો મહારાજે સમાધિ પ્રકરણ હલાવ્યું ને પછી મહારાજે દૂધ પીતી કરતા હતા એ બધું બંધ કરાવ્યું, વ્યસનો છોડાવ્યા, અહિંસામાં યજ્ઞ હાલતા હતા એ બંધ કરાવ્યા ભગવાને. અને ત્યાંથી પછી ભગવાન ફરતા ફરતા ગઢડા આવે ને ગઢડામાં રહીને પછી મહારાજે સત્સંગને લીવર આપ્યું એમ કહેવાય ને. પછી તો રોડ એવો આવ્યો કે 150 200 ની સ્પીડમાં ગાડી જાય. ગામડે ગામડે વિચરણ ને ગામડે ગામડે પધરામણી ને ગામડે ગામડે હરિભક્તોને સુખી કર્યા. અને એક હગરામ દેવી પૂજક થી માંડી એવો નાનો માણસ પછી જુનાગઢનો નવાબ હોય અથવા પછી સિયાજીરાવ સરકાર હોય અને કદાચ પછી બોટાદના શિવલાલ શેઠ હોય તો મહારાજ એની ઘરે જમવા ગયા છે અને ભગવાન પાછા હગરામ દેવી પૂજકની ઘરે રાત રોકાવાઈ ગયા છે. અને ભગવાન રાજી થઈને જીવન ભગતનો રોટલો પણ ખાધો છે. નાનામાં નાનો કોલ. કાલે વાત કરી વડતાલના 9 દંપતીએ કોદરાનો રોટલો જમાડ્યો. જે કોદરાનો રોટલો ખાવ તો પેટમાં દુખે. ઈ મહારાજ ઉભા બધાની સભામાં ખાઈ ગયા. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે મહારાજ પેટમાં દુખશે. મહારાજ કી પેટમાં દુખે એવો રોટલો નથી, આ તો ભાવનો રોટલો છે. પેટમાં દુખતું નવા ભાવવાળો રોટલો ખાવ ને તો પેટમાં દુખવાનું પણ મટી જાય. મહારાજે એવા સંકલ્પે પૂરા કર્યા. કારણ કે આ વખતે મહારાજ કહીને આવ્યા ને ભગવાને શું કીધું? 1 કરોડ વાહન થાય મનવારો રે, કરોડે વાહન થાય એક મનવારો રે, એવા કરોડ મનવારા રે મારે લઈ જવા છે અક્ષરધામ રે, મારે બાકી નથી રાખવા કોઈને રે. મહારાજ કે કરોડો વાહન થાય ત્યારે એક મનવારો થાય એવા કરોડો મનવારા મારે ભરી 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 અને અક્ષરધામ ભરી દેવું છે મહારાજ કે. એટલે મહારાજે ક્યાંય નહીં પંચારાની વાત કરો તો મહારાજે દેવી પૂજકના કુબા ઓલા જેહલાને બોલાવીને મહારાજે પોતે દેવી પૂજકને હેલણ પાયું. પીળું પિતાંબર ગાયકવાડી મહારાજ કે હાલો અમે આજ રાજી છીએ અને મહારાજે દેવી પૂજકને હેલણ પાયું. આ ઇતિહાસ બોલે કે નથી બોલતા? અને ઈ પાછા હેલણ જઈમાં પછી ઈ દેવી પૂજકનો છોકરો અંતકાળે ઈ હેલણ યાદ કરે ભગવાન સ્વામિનારાયણ સંતોને લઈને એને અક્ષરધામમાંથી તેડવા પણ આવે. નાના એને નાના, મોટા એને મોટા. એવા સર્વોપરી ભગવાન ઈ ભગવાન મને તમને આજ્ઞા કરે છે કે શ્રી કૃષ્ણ અને વરાહદિક અવતારનું જ્યાં જ્યાં ખંડન થયું એવા શાસ્ત્રોનો વાંચવા અને ન સાંભળવા. આગળની વાતમાં આપણે જોઈએ તો વિવેચન તરફ જાય તો સતાનંદ સ્વામી કે માણસ સુધીની વાત તો ઠીક, પણ હવે શાસ્ત્ર સુધીની વાત આવે છે. હવે શાસ્ત્રની વાત આવે. સતાનંદ સ્વામી કોઈ એવા પુસ્તકો ગ્રંથો હોય જેમાં અવતારોની નિંદા કરી હોય અને એવા પુસ્તકોને શાસ્ત્ર નામ અપાતું હોય છતાં એવું કોઈ શાસ્ત્ર તમે વાંચશો નહીં કે સાંભળશો જ નહીં કે જેમાં ભગવાન અને ભગવાનના અવતારોની યુક્તિથી નિંદા કરી હોય. સીધી નિંદા હોય તો સામાન્ય માણસને પણ ખ્યાલ આવી જાય. ભગવાન કે ભગવાનના અવતારોનું કે ખંડન કરેલું હોય, પરમાત્માને ન માનનાર નાસ્તિકવાદમાં કોઈ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ હોય તો ઓળખાય. પણ કેટલાક નાસ્તિક છાના નાસ્તિક હોય અને એવી રીતે શાસ્ત્રમાં યુક્તિ લખે, આવું ક્યાંય શક્ય બને નહીં. શું તમે માનો છો ભગવાન કે ઉપર સિંહ હોય ને નીચે માણસ હોય? હવે એ સિંહ ને એ માણસની વાત તમને ગળે ઉતરે જે બુદ્ધિગમ્ય હોય તે કેવી રીતે મનાય? આવા જે નાસ્તિક લોકો હોય એ યુક્તિએ કરી. સતાનંદ સ્વામી આમાં વિવેચનમાં લખે છે મહારાજ કે યુક્તિએ કરી તો કેવી રીતે? તો કે ઈ પાછા દેખાય નહીં. ઈ નાસ્તિક છો એ દેખાય નહીં, પણ એની વાત ઉપર ખબર પડી જાય. શું પડી જાય? કે નૃસિંહ અવતારના મહિમાની વાત આવતી હોય તો નાસ્તિક માણસ શું કે ખબર? હવે અડધો માણા ને અડધો સિંહ ને એ બધું કેમ ભેગું થાય? આ બધું તમને ગળે ઉતરે, અમને ગળે ઉતરે. ઘણા નથી કહેતા અમે ભગવાનને ન માનીએ, અમે ભગવાનના મંદિરે ન જાય, ભગવાન સારું. ઘણા આપણે કે મંદિર નથી જવું તો કે નહીં, જેથી ભગવાન બોલાવશે ને તેથી જવું છે. લે
ભગવાન તો તેડવા આવે. મન અને બુદ્ધિ સ્વતંત્ર હશે. હું છે મોટા સંતો કહેતા કે ભગવાને આપણે મિડલમાં રાખ્યા છે. મોટા સંતો કહેતા હું કહેતા કે ભગવાને આપણે મિડલમાં રાખ્યા છે. જમણી કોર અસુર છે, ડાબી કોર દેવી જીવ છે, જમણી કોર અસુર જીવ છે. તમારે ક્યાં જવું ને તમારે નક્કી કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? કારણ કે મન અને બુદ્ધિ સ્વતંત્ર છે. કેવા છે? જેને મન જીત્યું એને જગત જીતી લીધું. જેને મન જીત્યું, વચનામૃત તમારાથી કીધું ને કે જેને મન જીત્યું એને જગત જીતી લીધું. એક ભગવાને આપને વચમાં મૂક્યા છે. એક કોર અસુરનો સંગ છે ને એક કોર દેવી જીવનો સંગ છે. તમારે ક્યાં જવું ને નક્કી કરી લેવાનું છે. હું ઘણી વખત મોબાઈલની વાત કરું ને કે મોબાઈલ જો વાપરતા આવડે અત્યારના સંદર્ભમાં, અત્યારના સમયની અંદર આ નેટ વાળા મોબાઈલ જો વાપરતા આવડે તો મોબાઈલ એ અક્ષરધામ જવા માટેની સીડી છે. શું છે? કારણ કે મોબાઈલની અંદર તમે જો ગૂગલ હોય એમાં તમે સર્ચ કરો કે શ્રી રામ કથા, રામાયણ કથા, શિવ કથા, તમારે ધૂન, કીર્તન, સત્સંગી જીવન, વચનામૃત કથા, ભક્ત ચિંતામણી કથા, તમે જે સર્ચ કરશો એ આવી જાય. હવે એમાંથી તમે કઈ જ્ઞાન લેવો, એમાં જે કઈ વાંચનારા છે કે સમજાવનારા છે એનું તમે જ્ઞાન લ્યો. જો શાસ્ત્રે સહિત હોય અને સિદ્ધાંતે સહિત હોય એની કથા વાર્તા સાંભળવી. પાછી હું સાંભળવી આપણા સંપ્રદાય પ્રમાણે વાત કરું કે જે સિદ્ધાંતે યુક્ત હોય, નિયમ નિશ્ચય પક્ષે યુક્ત હોય અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે શિક્ષાપત્રીમાં જે આજ્ઞા કરી હોય એ આજ્ઞાએ સહિત કથા વાર્તા હોય, એ કથા વાર્તા તમે સાંભળો અને જીવનમાં ઉતારો તો એ મોબાઈલ દ્વારા સાંભળેલી કથા વાર્તા એ અક્ષરધામની સીડી બની જાય. હું બની જાય? એમાંથી તમને શીખવા મળશે હું ખવાય, હું ન ખવાય, હું પીવાય, હું ન પીવાય, હું જોવાય, હું ન જોવાય, ક્યાં જવાય, ક્યાં ન જવાય, ક્યાં બેહાય, ક્યાં ન બેહાય. આ બધી વસ્તુ કથા વાર્તા મને તમને સમજાવે છે. પણ ઈ જ ગૂગલમાં જો ઊંધું સર્ચ થાય અને ન જોવાનું જોઈએ, ન સાંભળવાનું સાંભળીએ, ન દેખવાનું દેખીએ તો ઈ નરકની પણ સીડી બની જાય છે. શું બની જાય છે? કારણ કે તમારે હું સર્ચ કરું ને ઈ સીડી નક્કી કરે. શું કરે? તમે અહીંથી સાસણથી નીકળ્યા રોડે ચડ્યા તો ત્યાં જો બે ફાટા પડે. શું પડે? તમે ગાડી આમ મિડલમાં રાખી, આમ રોડ છે અને મિડલમાં તમે ગાડી રાખી, જમણી કોર વાળશો તો જુનાગઢ જાઓ, ડાબી કોર વાળશો તો તાલાડા જાઓ. ક્યાં જાઓ? પણ તમારું નક્કી તો હોવું જોઈએ કે મારે જુનાગઢ જવું કે તાલાડા જવું. હે? એમ આપણું નક્કી હોવું જોઈએ કે આપણે ભગવાનના ધામ પાસે જવું છે, ભગવાનના ધામમાં જવું છે કે પાછું જન્મ મરણમાં જવું છે. જો જન્મ મરણમાં જવું હોય તો એના માટે આ કથા વાર્તા તો છે જ. પણ જેને ભગવાનના ધામમાં જવું હોય, ભગવાનને પામી લેવા હોય, એવી હઠ કરી હોય કે મારે ભગવાનને રાજી કરી લેવા છે તો એના માટે કથા વાર્તા, ધૂન, કીર્તન, ભજન, મંદિર, ઉત્સવ, સમયા, નિયમ, નિશ્ચય, પક્ષ, શુદ્ધ પરંપરા, સળંગી પરંપરા, ભગવાને બાંધેલી મર્યાદા, આમાં રહી અને ખાલી બે માળા કરે તોય ભગવાન રાજી. પણ રહેવું પડે. આમાં શું કરવું પડે? ગાજી મહારાજ ઘણી વખત ન કરતા પોપટને શીખડાવો ને એમ બોલે. પોપટને તમે એમ કે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બોલ તો સ્વામિનારાયણ બોલે. પોપટને એમ કે રામ રામ બોલ તો રામ રામ બોલે. પણ એમાં પોપટનું કલ્યાણ થતું નથી. કારણ કે કોકનું પઢાવેલું એ બોલે છે. એને મહિમા નથી કે મારા મોઢામાંથી જે સ્વામિનારાયણ નામ નીકળે છે એ તો સર્વોપરી ભગવાનનું નામ છે. આનું નામ હું લઈ ભાવે કરી મહિમાએ સહિત તો મારું કલ્યાણ થઈ જાય. શું થઈ જાય? તો મારું કલ્યાણ થઈ જાય. પણ પઢાવેલું બોલે એટલે પોપટનું કલ્યાણ થતું નથી. એમ આપણે કથા વાર્તા સાંભળીએ અને સાંભળ્યા પછી કોક આપણે એમ કે આ મારા કરજો, બાકી ભૂકા નીકળી જાય તમે કરો. તમારું મન ન હોય, મહિમા ન હોય, મારા કરો તો એનું ફળ નથી મળતું. પણ કથા વાર્તા સાંભળો, ભગવાનના મંદિરે જાઓ, ભગવાનના કીર્તન સાંભળો અને તમને મહિમા થાય કે મારે રોજની 5 માળા તો કરવી જ છે. ગમે એમ થાય મારે સ્વામિનારાયણ 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 નામની 5 માળા કરી. કારણ કે સ્વામિનારાયણ ઈ ભગવાન છે. આવો મહિમાએ સહિત તમે 5 માળા નહીં 2 માળા કરશો ને તોય ભગવાન કલ્યાણ કરશે, તોય ભગવાન રૂડું કરશે. પણ મનમાં ઠેરાવ હોવો જોઈએ કે સ્વામિનારાયણ એ સર્વોપરી ભગવાન છે. સર્વે અવતારના અવતાર છે. અવતારના અવતારી રે એથી બીજો નથી કોઈ ઓર રે. એટલે ભગવાનને ભગવાન માની અને ભગવાનનું ભજન કરીએ કે ભગવાન કેવડા? સ્વામિનારાયણ ભગવાન.
પછી એના સ્થાને બિરાજમાન ધરમપુર પરિવાર, એ ભગવાન સ્વામિનારાયણના દીકરા, મારે એની સેવા કરવી છે. એ ધરમપુરને વળેલા એવા સંતો, મારી સંતોના સમાગમમાં રહેવું છે. એવા સંતોના જે હેતવાળા ધર્મપુર આશ્રિત સંતો, ધર્મપુરને વળેલા એવા ધર્મપુર આશ્રિત હરિભક્તો, મારે એની હારે સખા ભાવ રાખી હળી મળીને ભજન કરવું છે. તમે પછી હળી મળી અને ભગવાનના સિદ્ધાંત પ્રમાણે જંગલની અંદર નાની ઝૂંપડી બાંધીને ભજન કરો ને તો એ અક્ષરધામ બની જાય. હું બની જાય, પણ ભગવાનનો સિદ્ધાંત મેન છે, ભગવાનના વચન મેન છે, ભગવાને કરેલી આજ્ઞા ઈ પેલા છે, ઈ બાકી બધું પછી છે. ભગવાને આજ્ઞા છે આ 212 શ્લોક, મહારાજ કે આ શ્લોક અને મારી મૂર્તિમાં લગાર એકનો ફેર નથી. મહારાજે કીધું શિક્ષાપત્રી અને મારામાં કોઈ જાતનો ફેર નથી. જેવો અક્ષરધામમાં એવો જ આ શિક્ષાપત્રીમાં, જેવો અક્ષરધામમાં એવો જ મારા આચાર્ય, જેવો અક્ષરધામમાં જ્યાં આચાર્ય આરતી ઉતારે, પ્રતિષ્ઠા કરે, પ્રાણ પૂરે, એવો ને એવો પાછો મૂર્તિમાં. બાકી ભગવાનનું વચન છે. શું છે? બાકી તમે કરોડો રૂપિયાની હોનાની મૂર્તિ લેતા હો, કેટલાની? કરોડો રૂપિયાની હોનાની, ખરબો રૂપિયાની હોનાની મૂર્તિ લેતા હો, પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણા સંપ્રદાય પ્રમાણે વાત કરું કે તમે ખરબો રૂપિયાની મૂર્તિ બનાવી મહારાજની, ખરબો રૂપિયાની, કરોડોની, અરબોની, ખરબો રૂપિયાની, પણ એ ખરબો રૂપિયાની મૂર્તિ તમારી સેવા ત્યારે સ્વીકારશે જ્યારે એમાં પ્રાણ જાય. બાકી નમસ્કાર યોગ્ય છે. આપણે માણકી અહીંયા પધરાવીને ઉપર, એ માણકી એ દર્શન તુલ્ય છે. શું છે? એ માણકી ઉપર કોણ બિરાજમાન છે? એમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ બિરાજમાન છે. આપણે માણકીના દર્શન કરીએ તો શું કરીએ? હે માણકી સ્વાર ભગવાન સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ. આપણે માણકીમાં બેઠા ભગવાનને સ્વામિનારાયણ જ માનીએ છીએ, પણ એ દર્શન તુલ્ય છે. શું કરવા? એની પ્રતિષ્ઠા નથી, નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે, સેવા યોગ્ય નથી. સેવા યોગ્ય કઈ મૂર્તિ? તો કે ભગવાને પધરાવેલા દેહ હોય, ભગવાને પધરાવેલી મૂર્તિ હોય, અથવા ભગવાન મહારાજ ધામમાં ગયા ઈ પછી આચાર્ય મહારાજે પ્રતિષ્ઠા કરેલ હોય, અથવા આચાર્ય મહારાજે સ્વરૂપ આપ્યું હોય, ઈ સેવા યોગ્ય. સેવા અને નમવામાં શું ફેર ખબર છે? તમે નમો નહીમાં ઈ નમવાનું પુણ્ય મળે. શું મળે? સેવા કોને કહેવાય? કે સેવા યોગ્ય જે મૂર્તિ હોય ઈ મૂર્તિ તમે જલ ધરો તો ભગવાન ઈ જલનો અંગીકાર કરે. ઈ મૂર્તિને તમે કેળા સુધારી સામગ્રી ધરો તો સેવા યોગ્ય મૂર્તિ તમારો પ્રસાદ જમે. તમે દાળ ભાત શાક પૂરી ભજીયા મોહનથાળ દૂધપાકનો થાળ કરો અને આચાર્ય મહારાજે આપેલી હોય કે મહારાજે પધરાવેલી, મહારાજે જેમાં સહી કરેલી મૂર્તિ હોય એને તમે થાળ ધરો તો થાળ જમે. એ પ્રસાદીનું થઈ જાય. શું થઈ જાય? એ પ્રસાદીનું. આપણે તમને ખબર તો અભિષેકનું જલ આપણે બધા ઘરે રાખીએ કે નથી રાખતા? આપણે બધા રાખીએ કે નથી રાખતા? એમાં તમે વડતાલ જાઓ અને અભિષેકનું જલ માંગો એટલે તરત મહારાજ શ્રી કે લાલજી મહારાજ કે ત્યાં પાર્ષદો કે હોય, આપણે એમ કે અભિષેકનું જલ જોઈએ તો અસ્થિનું જલ આપે. આપે કે ન આપે? એ અસ્થિ કેની? તો કે ભગવાન સ્વામિનારાયણની અસ્થિ છે. કેની? એનો કાચમાં ઓલું રાખીને એનો અભિષેક કરે. અને એ અભિષેકનું જલ કોઈનું દુઃખ હોય, કોઈને દારિદ્ર્ય હોય કે કાંઈ એવું આડાહવડા બીમાર હોય તો આજે પણ એ અભિષેકનું જલ તમે પીવો કે તમે ઘરમાં છાંટો તો તમારા ઘરમાં પવિત્રતા પણ આવી જાય. એવા હજારો કિસ્સા છે, એવા હજારો કિસ્સા છે કે ભાઈ પ્રસાદીનું જલ પીધું પછી હાવ પેટનો દુખાવો હોય, પ્રસાદીનું જલ પીધું તો મારી આંખમાં સારું થયું, પ્રસાદીનું જલ અભિષેકનું જલ મેં લીધું મારા પગના હાંધાવી આવી, મારા ઘરમાં બહુ કકરાટ હતો, તમે પ્રસાદીનું અભિષેકનું જલ છાંટી દીધું ને તો મારા ઘરમાં હવે શાંતિ થઈ. આપણે આવા કેટલા હરિભક્તોના મોઢે સાંભળેલું છે. શું કરવા? તો ઈ જે પાણી છે, અભિષેકનું જલ એટલે પાણી, પણ ઈ પાણીને જોગ કેનો થયો? ઈ પાણીને જોગ કારણ કે અસ્થિ છે, ઈ અસ્થિનો જોગ થયો. ઈ અસ્થિ કેની? તો કે ભગવાન. એટલે ભગવાનના યોગે કરીને બધું થાય. શું થાય? આપણે આ માણકી છે તો મેં કીધું ની દર્શન તુલ્ય છે. શું છે? ઈ દર્શન તુલ્ય છે. ઈ માણકી છે એમાં ભગવાનની છે આપણે ફાઈબરની છબી બનાવીને પધરાવી છે, પણ ઈ દર્શન તુલ્ય છે. ઈ સેવા યોગ્ય નથી. સેવા યોગ્ય કોણ? આ અંદર અત્યારે જે બિરાજમાન છે ઈ સેવા. કારણ કે ઈ ભગવાન સ્વામિનારાયણના વારસ ધારેમાં પ્રાણ પૂરીને ઈ પાસે જેવા અક્ષરધામમાં એવા પાછા અહીંયા નહીં. એટલે આ વાત પણ બહુ ખાસ વિશેષ છે આગળ.
એટલે કોઈ દિવસ આમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે કોઈ અવતારનું ખંડન ન કરું. અને આગળના શ્લોકમાં આપણે સાંભળી લીધું ને, અને આપણો નિયમ છે ગ્રસ્તને 11 નિયમ પાડવા ને, એમાં એક નિયમ, નિંદક નહીં કોઈ દેવની નિંદા નહીં, કોઈની નહીં. અને મહારાજે તો આગળના શ્લોકમાં આપણે વિવેચન કરી દીધું છે ને, કોઈ પણ મંદિર આવે, કોઈ પણ દેવનું હોય, કોઈ પણ દેવીનું હોય, મારો વાસ રહે, એને નમસ્કાર કરે, અને જો સમય હોય તો અંદર જઈને દર્શન કરે. શું કરે? કેની આજ્ઞા કરી આપે. અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય, તમને કોઈ પૂછે ને કે ભગવાન કેટલા મોટા, કોઈ એમ પૂછે ને, આપણે કંઠી બાંધી હોય અને કોઈ આપણે એમ કહે કે તમે તો બહુ પણ સ્વામિનારાયણની વાતો કરો કે સ્વામિનારાયણ આમ છે, આમ છે, તેમ છે, સ્વામિનારાયણ તો મોટા મંદિરો બંધાવ્યા ને આમ ને તેમ એમ કહો કે, ત્યારે ને એટલું જ કેવું કે મંદિર ભગવાને બંધાવ્યા, પણ તમે જઈને જોવો કે એમાં મૂર્તિ કેની પધરાઈ છે. તમે જઈને જોવો. બાકી ધારક તો અમદાવાદમાં ફર્સ્ટ મંદિર, પહેલું મંદિર, હે તો ધારક તો ભગવાન મધ્ય સિંહાસનમાં ધર્મદાદાની સ્થાપના કરી શકતા હતા કે એને કોણ રોકનારું હતું, એને કોણ કહેનારું હતું? પણ મહારાજે ભારત ખંડના રાજા નરનારાયણ દેવને બિરાજમાન કર્યા. કર્યા કે ન કર્યા? પાસા ભુજમાં મધ્ય સિંહાસનમાં નરનારાયણ દેવ, હે એમાંય મહારાજને વાલામાં વાલું વળતા, વાલામાં લાવ, એમાં મહારાજે પોતાનું સ્વરૂપ પધરાવ્યું. ધારક તો મહારાજ વચલો જે ડેરો છે એમાં લક્ષ્મીનારાયણ દેવની ખાલી મહારાજ પોતાનું સ્વરૂપ પધરાવી દીધું હતું. કોઈ કેનારું હતું એને કોઈ ન કે, પણ મહારાજે શું કર્યું? નિંદત નહીં કોઈ દેવ કો. મહારાજે કે આપણે આપણો લીટો લાંબો કરવાનો છે, આપણે કોઈનો ટૂંકો કરવાનો. લક્ષ્મીનારાયણ દેવ બિરાજમાન કરે. લ્યો હાલો આ 5 મંદિર જોઈ લ્યો. પણ જ્યાં મહારાજ 29 વર્ષ રહ્યા, હે ત્યાં મહારાજે ગોપીઓના નામ એવા ગોપીનાથજી મહારાજને બિરાજમાન કર્યા. અને ભગવાને ન્યાય તો જો કેવો કર્યો, ભગવાને કેવો ન્યાય કર્યો. જમણો ડેરો તમે પેલો ડેરો જોવો, ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે આ તો ખાચર પરિવાર છે, આ તો દરબાર પરિવાર છે, અને દરબારના ઈષ્ટદેવ એવા સૂર્યનારાયણ દેવને આપણાથી ભૂલાય નહીં. મહારાજે સૂર્યનારાયણ દેવની સ્થાપના કરી. તમે આજે તમે દર્શન કરવા જાઓ તો ડાબી કોરથી દર્શન ચાલુ કરો તો તમને પેલા સૂર્યનારાયણ દેવના દર્શન થાય, પછી કૃષ્ણ ભગવાનના થાય, પછી રેવતી બળદેવજીના થાય, પછી હરિકૃષ્ણ મહારાજના થાય, પછી ગોપીનાથજી મહારાજના થાય. વિચાર કરો તમે. ત્યારે કોઈ પૂછતું ત્યારે એમ કહેવાય કે જાઓ તમને ગઢડા કહે, તમે ગઢડા જઈને દર્શન કરો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે કેવો ન્યાય કર્યો. બાકી તો મહારાજ પોતાનું સ્વરૂપ બિરાજમાન કરી દેતો, કારણ કે ભગવાને જ બાંધેલું છે. પણ નહીં, મહારાજ કે જે પરંપરા હાલતી હોય, જે રીત હાલતી હોય એ રીતે જ કરવું પડે. અલગ રીત કે અલગ ખાટા કરાય, અલગ વાળો ન કરાય. નટુ બાપા કે જે અલગ વાળા કરે ને પછી એની ઘરે વાળા જુગે. હું કે અલગ વાળા કરે પછી વાળામાં હું હોય પછી એની ઘરે પણ વાળા ઉગે. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ આમાં શાસ્ત્રોની તો ના પાડે છે, પણ ભેગા આપણે એ શીખવાનું છે કે શાસ્ત્રો તો ખંડન નથી જ કરતા. ખંડન કરતા હોય એ શાસ્ત્રો ન વાંચવા, ન સાંભળવા, પણ આપણે અહીંયા બેઠા લાઈવ સાંભળે એને સમજવાનું, અને આપણે સમજ્યા પછી બીજાને સમજવાનું, બીજાને સમજાવવાના કે કોઈ દિવસ કોઈ ભગવાનનો જે અવતાર થઈ ગયા છે એનું ખંડન કોઈ દી ન. આપણાથી થાય તો 2 માળા એની કરાય, 2 માળા ન કરવી હોય તો એનું સ્થાન હૃદયમાં તો રખાય કે નહીં. અમે સ્વામિનારાયણ વાળા એવા ફાટા પાડી દીધા. ઘણા તો બોલતા હોય ને તો મને એમ થાય કે આ કેદી ભગવાનના ધામને પામશે. નહીં, અમે તો સ્વામિનારાયણને જ માનીએ, અમારાથી રામ ન બોલાય. નહીં, અમે તો કૃષ્ણને જ માનીએ, અમારાથી શંકર ભગવાનનું નામ ન લેવાય. નહીં, અમે તો રામને જ માનીએ છીએ, અમારાથી સ્વામિનારાયણનું નામ ન લેવાય. લે, હું એ બધાને ભલામણ કરું જે ફાટા પાડે ને કે આ ભગવાનનું ભજન ન કરાય, અમે આની કંઠી પહેરી છે, અમે આમ કર્યું, એને શિક્ષાપત્રી જીવનમાં એકવાર વાંચી લે તો ખબર પડી જાય કે ભગવાનનો હું મત છે. ઉપર એક જ ભગવાન છે, ઉપર એક જ ભગવાન છે. કેટલા છે? આ બધાય અવતારો થયા છે. ઈશ્વર એક જ હોય. હું હોય? ભગવાન એક જ હોય ને. બાકી તો કેવું થાય? રાજકોટ કેવડું મોટું છે? હાલ, રાજકોટ કેટલું બધું મોટું છે? રાજકોટ બહુ મોટું કહેવાય ને. તો રાજકોટમાં કેટલું ભજન થતું છે. રામનું થાય, કૃષ્ણનું થાય, હનુમાન દાદાનું થાય, બધાય અવતારોનું ભજન થાય ને, સ્વામિનારાયણનું થાય, બધાયનું થાય. હે
આપણે સાસણ છે તો અહીં આપણે રામ મંદિર છે, શિવ મંદિર છે, ખોડિયારમાંનું મંદિર છે, સ્વામિનારાયણ મંદિર છે, હનુમાન દાદાની ડેરી છે. તો અહીં બધા હવની રીતે ભજન કરતા હોય કે ન કરતા હોય? બધા કરતા જ હોય ને. જેને જેમાં આસ્થા, જેને જેનો આશરો એને એની લાજ હોય. જે ભગવાન જેને ગમતા હોય, જે પરંપરાગત એને મેળા હોય એનું ભજન ઈ કરતા હોય. હે તો રાજકોટમાં આપણે ઘણી વખત સાંભળીએ છીએ કે આખું ચોમાસું હોય જાય ને તો 10 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હોય. કેટલો પડ્યો હોય? કેટલા ઇંચ પડ્યો હોય? 10 ઇંચ વરસાદ પડ્યો. તો ભજન તો આખા રાજકોટે કર્યું છે. કોકે હનુમાનજીને પ્રાર્થના કરી હોય, કોકે કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરી હોય, કોકે સ્વામિનારાયણને પ્રાર્થના કરી. ભાઈ વરસાદ પાડો. તો પછી ન્યાય ચૂંટણી થાય ને કે ભાઈ રાજકોટમાં વધુ ભજન રામનું થયું છે, તો રામ ભગવાન એમ કે મારે વરસાદ પાડો. ત્યાં પછી કૃષ્ણ ભગવાન એમ કે જો બધા અલગ અલગ હોય તો કે મારું ભજન બહુ નથી થતું ભાઈ, એટલે મારે નથી પાડવું, હું નહીં પાડવા દો. સ્વામિનારાયણ ભગવાન પછી કે ભાઈ નહીં પાડવો તો પડે, મારો ઉત્સવ બહુ સારા થાય. ત્યાં શંકર ભગવાન કે નહીં હો, મારી તો શ્રાવણ મહિનામાં કોઈ નથી આવતું, બધા જુગાર જ રમે છે, મારે પાડવા જ નતો. કેવી માથાકૂટ થાય ત્યાં. એટલે મહારાજે પંચાળામાં કીધું તું જીણાભાઈને આ પ્રૂફ છે કે ભગવાન એક જ છે. આ વાત ઉપર ધ્યાન દેજો. પંચાળાના જીણાભાઈ જ્યારે શેરણ ઉત્સવ પતી ગયો પછી મહારાજ મોટા પથ્થર ઉપર ઉભા અને મહારાજે આમ હાથ કરીને જોયું તો કુબા દેખાનો. મહારાજે કીધું જીણાભાઈ આપણે ધુમાડા બંધ કામ જમાડવાનું તો બધા જમી ગયા. જીણાભાઈ કે આ મહારાજ બધા જમી ગયા. મહારાજ કે જોજો કોઈ બાકી નથી ને. જીણાભાઈ કે નહીં મહારાજ, બધી યાદી કરી લીધી, કોઈ બાકી નથી. મહારાજ તો દૂર દૂર હું દેખાય છે. અરે મહારાજ એ તો દેવી પૂજકના કુબા છે. મહારાજ કે કુબા એટલે? જીણાભાઈ કે દેવી પૂજકના ઘર છે ને કુબા કે. મહારાજ કે હા તો કે ત્યાં માણસો નથી રહેતા. મહારાજ રે ને દેવી પૂજક રે. મહારાજ કે ઈ જે મારે ઈ નથી જે એને નથી કીધું. મહારાજ કે કેમ? પણ મહારાજ કેમ કેવું? અને ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ બોલ્યા. આ વાત જીવનમાં ઉતારજો. ભગવાન સ્વામિનારાયણ બોલ્યા કે જ્યારે વરસાદ પડે ને ત્યારે બાબરમાંય પડે, ખેતરમાંય પડે ને રોડમાંય પડે. ક્યાં પડે? રસ્તેય પડે, બાબરમાંય પડે અને ખેતરમાંય પડે. જો ભગવાનને આમ ભાવ ભેદ રાખતા ન હોય તો આપણે ધુમાડા બંધ ગામની અંદર એ દેવી પૂજકના ઘર આવે છે, બોલાવો. હવે એને હેલણ હું બીશ અને મહારાજે બીશ. વરસાદ પડે ત્યારે આપણે અહીંયા કોઈ એવું બન્યું કે ભાઈ અત્યારે મંદિરમાં ઉત્સવ આલે છે કે મહારાજ એક કામ કરો ને ઢોરાની ઓલી બાજુ જવા દો, આ બાજુ કોરું રહેવા દો, કારણ કે ઉત્સવ આલે. બને એવું? હે કોઈ દિવસ તો બને. કારણ કે ભગવાન માત્ર જીવનું કલ્યાણ કરે છે. શું કરે છે? દયાળુ સ્વભાવ છે એનો. આપણે નથી કહેતા દયાળુ સ્વામિનારાયણ ભગવાન, હે દયાળુ સ્વામિનારાયણ ભગવાન. આપણે કહીએ છે કે નથી કહેતા? એમ અહીંયા બેઠા લાઈવ આપણે ભગવાન શાસ્ત્રો સાંભળવાની, વાંચવાની ના પાડે જ છે, જેમાં ખંડન થયા હોય. પણ આપણે બેઠા ઈ પણ એવો સંકલ્પ કરજો કે ભગવાન એક છે, આ બધા ભગવાનના અવતારો છે અને સર્વોપરી ભગવાન એક છે. ત્યાં ભગવાન એક જ છે. જ્યારે જે જરૂરિયાત હતી એવો અવતાર ભગવાને લીધો છે. આ વાતનો ઠેરાવ કરવાનો શાસ્ત્રોનો ઈ જ મત છે. હું બોલું છું ઈ શાસ્ત્રએ સહિત જ બોલું. શાસ્ત્રોનો જેવો મત છે કે જ્યારે જે વસ્તુની જરૂર હતી ત્યારે, દાખલા તરીકે આપણે છત્રીનો ઉપયોગ કરીએ, નાનું એક્ઝામ્પલ દઉં તો છત્રીનો ઉપયોગ આપણે નથી મા મહિનામાં કરતા, નથી વૈશાખ મહિનામાં કરતા, કરીએ કોઈ દી. અત્યારે કરવો પડે. કેમ? કારણ કે અત્યારે વરસાદ આવે. હું આવે? વરસાદ આવતો હોય તો આપણે કોઈ એમને નીકળી જાય કે હાલો ભાઈ દુકાને જાવું, છત્રીની જરૂર નથી. આપણે ક્યાં શિયાળા ઉનાળામાં વાપરી હતી, અત્યારે ચોમાસામાં વાપરી. વરસાદ આવતો એટલે છત્રીનો ઉપયોગ કરવો પડે કે ન કરવો? કારણ કે છત્રીનો રોલ છે એ આપણે નિભાવવો પડે. શું કરવો પડે? જો ન નિભાવીએ તો શું થાય? આપણે પલરી જાય. સીધી વાત છે કે નથી? એમ ભગવાન કે જ્યારે જે જરૂરિયાત હતી એ પ્રમાણે હું આવ્યો છું. નૃસિંહ અવતારમાં મારે થોડું તો પિક્ચર હતું, થોડીક વાર આવ્યો. રામ અવતારમાં જાજા વર્ષો કાઢવાના હતા તો એ રીતે આવ્યો. કૃષ્ણ અવતારમાં મારે 125 વર્ષ રહેવાનું હતું તો હું એ રીતે આવ્યો. પછી માછલી સ્વરૂપે આવ્યા, મારે પાણીમાં જ રહેવાનું હતું, હું એ રીતે આવ્યો. કાચબા તરીકે આવ્યા, પરશુરામ તરીકે
મંદિરે આવતા હશે આજુબાજુના ગામડા બધા કહો અહીંયા હનુમાન ચાલીસા કરીએ આપણે મંદિરમાં, પછી સુંદરકાંડના પાઠ કરીએ, આપણે કરીએ કે નથી કરતા? રામ ધૂન કરીએ, શિવ ધૂન કરીએ, કૃષ્ણ ધૂન કરીએ, આપણે બધી ધૂન કરીએ છીએ. બધાને ખબર છે આપણે બધી ધૂન કરીએ કે નથી કરતા? આપણે ધૂનની શરૂઆત 4 દિનની કે 5 દિનની ધૂન કરવાની હોય ત્યારે આપણે સ્તુતિ કરી અને બધાય અવતારોને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ગણપતિ દાદાને પ્રાર્થના કરીએ, હનુમાનજી મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ, કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે તમે આ ધૂનની અંદર ભેગા પડજો અને અમારી ધૂન નિર્વિઘ્નપણે પૂરી કરજો. આપણે કરીએ કે નથી કરતા? હું કરવા? કારણ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણના શબ્દ છે, નિંદત નહીં કોઈ દેવ કો, નિંદત નહીં કોઈ દેવની નિંદા. તમને મન થાય દર્શન કરો, બાકી નમસ્કાર કરો, પણ એની નિંદા તો કરાય નહીં. આમાં સતાનંદ સ્વામી આગળ લખે છે કે ક્યાં પરમાત્માને ન માનનાર ઈ સિંહ ઉપર ને નીચે માણસ. હવે એ સિંહ ને માણસની વાત તમારે ઘરે ઉતરે છે, જે બુદ્ધિગમ્ય હોય તેને કેવી રીતે ઉતરે? નાસ્તિક માણસ હોય એવી રીતે વાત કરે કે નૃસિંહ અવતારની અંદર તો અડધા સિંહ છે ને અડધા માણસ છે, કેમ ઘરે ઉતરે? એ તમને ઘરે ઉતરે, અમારે જેવા બુદ્ધિવાળાને ઘરે ઉતરે. નાસ્તિક માણસ હોય ને એ ભગવાનના અવતારનું ખંડન કરે. શું કરે? આ યુક્તિ કરીને તમારા મગજમાં પોતાના નાસ્તિક વિચારો ઠસાવતા એવા કોઈ પુસ્તકો કે એવા કોઈ લેખકો એના પ્રસંગનો ત્યાગ કરી દેજો. આવી રીતે ભગવાનનું યુક્તિ કરી એવા કોઈ શાસ્ત્રો હોય કે એવા કોઈ પુસ્તક હોય અને એવી કોઈ સલાહ દેતું હોય તો એનો સંગ કરતા નહીં અને એનાથી તો આઘાત લેજો. કારણ કે નાસ્તિક છે, એ નિરાકારને માનનારા છે. કેને માનનારા છે? અને હિન્દુ સંસ્કૃતિ છે એ ભગવાનને સાકાર સ્વરૂપે માનનારા છે. કેવા છે? નિરાકાર જે કહે છે ને એ ભગવાનને કોઈ દી પામતો જ નથી. સાકાર જે ભગવાનને માનતા હોય, કેવા સાકાર? તો ભગવાન કિશોર વયે અક્ષરધામમાં બિરાજમાન છે. કિશોર વય કેવી વય? હાવ જુવાન, 16-18 વર્ષની ઉંમરે ભગવાન દ્વિભુજ સ્વરૂપે, 2 હાથે સહિત એવા સ્વરૂપે ભગવાન અક્ષરધામમાં બિરાજમાન છે. એવા શાસ્ત્રો વાંચવાની, સાંભળવાની, ન રક્ષિયા. સ્વામી કહે છે કે ઘેર રાખવાય નહીં. સ્વામી કે એવા કોઈ પુસ્તક હોય જેમાં ભગવાનનું ને ભગવાનના અવતારોનું ખંડન થયું હોય અને ભગવાનને નિરાકાર કીધા હોય, સાકાર ન ગણતા હોય, એવા કોઈ પુસ્તકો હોય ને એવા કોઈ લેખકો એ પુસ્તક આપ્યા હોય તો સ્વામી કે એને ઘરમાં રાખવા નહીં. કારણ કે ઘરમાં એવું પુસ્તક રાખશો તો કોક વાંચશે. તમે તો નહીં વાંચો, તમે સમજતા હશો, પણ બીજા કોઈ વાંચશે તો એટલે લાવા નહીં. તો ભગવાન અને ભગવાનના અવતાર એ સદાય કલ્યાણકારી છે. ભગવાન અને ભગવાનના અવતાર સદાય કલ્યાણકારી છે. કોણ લખે છે? આ સતાનંદ સ્વામીએ લખેલું છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભક્તે જે સંત હતા એ પોતે લખે છે. આ લખ્યું તો ભગવાનની આજ્ઞા લઈને જ લખેલું છે ને. કોણ લખ્યું? અને આપણે શું કે નહીં હો, એ તો સ્વામિનારાયણ વાળા છે, અમારે એને મેળ ન આવે. ઈ તો રામને માનનારા છે, અમારે એને મેળ ન આવે. આમાં સતાનંદ સ્વામી શું કહે છે કે ભગવાન અને ભગવાનના અવતાર, મહારાજ અને મહારાજના જે અવતારો છે એ સદાયને કલ્યાણકારી, કાયમી માટે કલ્યાણકારી છે. એવું નથી કે આજે કલ્યાણકારી છે કાલ નથી. સદાય એટલે સૂર્ય ને ચંદ્ર તપે, સૂર્ય ને ચંદ્ર તપે ત્યાં સુધી ભગવાન અને ભગવાને લીધેલા જે અવતારો એ કલ્યાણકારી છે. પછી તમે નૃસિંહ ભગવાનનો મહિમા સાંભળો તોય કલ્યાણકારી છે. મત્સ્ય ભગવાનનો તમે મહિમા સાંભળો તોય કલ્યાણકારી છે. તમે વામન ભગવાન, બાકી વામન ભગવાન આવ્યા અને બલિ રાજાને જેને જે કાંઈ દેવાનું હતું એ દીધું અને બલિ રાજા દર્શન કરવા આવે ત્યાં તો વિશાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું. શું કરી લીધું? વિશાળ સ્વરૂપ બલિ રાજાને આપણે વામન ભગવાનને ધારણ કર્યું ને. શ્રીમદ ભાગવતમાં પ્રસંગ આવે. હજી તો બધાય જોતા હતા કે વામન ભગવાન આવ્યા છે તો ઘરેથી ચોખા લઈ આવીએ, કંકુ લેતા આવીએ, હાર લેતા આવીએ, દીવો લેતા આવીએ, એવું બધું હજી લેવા ગયા ને હજી પૂઈકા ત્યાં તો વામન અવતાર પૂરો થઈ ગયો. કારણ કે ઈ કરવા આવ્યા, ત્યાં તો વિશાળ સ્વરૂપે થઈ ગયા. હવે કેમ પૂજા કરવી, કેમ હાર પહેરાવા? કારણ કે ભગવાન તો કરતો મન્યતા કરતો. ભગવાન ધારે તો નાના થઈ જાય, ભગવાન ધારે તો મોટા થાય. એટલે અર્જુને મહાભારતના યુદ્ધમાં ન કીધું તમે કેવડા છો, કેવા છો, કોણ છો, તમારું સ્વરૂપ દેખાડો. અને રથમાં બેઠા બેઠા લીલા પુરુષોત્તમ નારાયણ એને વિશાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. અર્જુન કે જેવા હતા એમાં થઈ. જો અર્જુનની સક્ષમતા નહોતી તો મારી તમારી સક્ષમતા છે?
આ નિર્ણય આપણે ન કરાય. ઘણા ઘરે બી નિર્ણય કરી નાખે. હું કરી નાખે કે આ નાના ભગવાન છે, ના મોટા ભગવાન છે. લે, આપણાથી આ નિર્ણય થતો, આપણાથી આ નિર્ણય નથી થતો. શાસ્ત્રો નો કરતા નિર્ણય આપણે કરાય? કોઈ દિવસ ન કરાય. એવા પાપના ભાગીદારી થતા નિંદક નહીં કોઈ દેવ. આમાં નટુ બાપા બધાયને કે, હો, આમાં નટુ બાપા બધાયને કે, ઘણા હરિભક્તો સભા સત્સંગ કરવા જતા હોય ને, આ વાત કરાય નહીં પણ અત્યારે કહું, કારણ કે અવતારોની વાત નીકળે ને એટલે કહું. અને અહીં બેઠા બધાને ખબર છે. પછી ગામડે સભા કરવા જાય ને તો ઘણા વૈષ્ણવ ભક્તો હોય, ઘણા રામ ભક્તો હોય, ઘણા શિવ ભક્તો હોય, ઘણા માતાજીને માનનારા હોય. પછી મેં લાઈવ જોયેલું છે, સમજી ગયા? સભામાં બેઠા, પહેલી વખત સભામાં આવ્યા ને પછી બાપાએ સભામાં વાતો કરી, પછી હેત થાય ને, પછી હેત થાય, પછી 2-4 સભા હોય, પછી બધી આવતા થાય, ધીમે ધીમે પછી જોગમાં આવી જાય. પછી 6 મહિના વર્ષથી થાય ને પછી વૈષ્ણવ સંપ્રદાય ને માનનારા હોય, કંઠી પહેરી હોય, પછી બાપાને એમ કે બાપા હવે તો હું રોજની 5 માળા કરું છું, ડુંગળી લસણ મેં બંધ કરી દીધા છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણને માનવા માંડ્યો છું. બાપા એ કે મારે કંઠી બદલાવી. બાપા તરત પૂછે તમારે કેની કંઠી? તો કે બાપા એ તો મેં કૃષ્ણ ભગવાનની હવેલીની પહેરેલી જ છે. બાપા કે પરંપરાગત છે? તો કે હા, મારા દાદા પહેરતા, એના દાદા પહેરતા, અમારા એક પરિવારમાં આ છે. પણ હવે મને છે ને, હું સભામાં આવું તે મને સ્વામિનારાયણ એટલે પ્રેમ થઈ ગયો. મને હવે સ્વામિનારાયણ સિવાય કઈ દેખાતું નથી. ઓલો કંઠી બદલાવા આવ્યા છે, છતાં બાપાના મોઢામાંથી શું વાત નીકળે ખબર છે? કે તમારે પરંપરાગત જે કંઠી છે એ જ રાખજો. 2 માળા સ્વામિનારાયણ ભગવાનની વધુ કરજો. ભગવાન સ્વામિનારાયણ તમને 2 માળાના પુણ્ય પ્રતાપે પણ અક્ષરધામ દઈ દે. કંઠી બદલવાની જરૂર નથી. બાકી તો તરત નહીં કરીને મહારાજ કે એવો મત માટે નથી આપણે આ વિસ્તાર ઈ નથી. તમે સમજ્યા? અને મહારાજ રાજી થાય તો હું કઈ પૂછે કે ભાઈ કંઠી કેની છે? એમ કોઈ દી એવો ક્યાંય ઇતિહાસ જોયો તમે? અને મહારાજ તો કેવા લઈ ગયા છે, કેવા જુનાગઢ નવાબ અંતકાળે દારૂ પીધેલ અવસ્થામાં હોય, મહારાજે કોલ આપેલો, તારો અંતકાળ આવે નવાબ, એ મંદિરનો પક્ષ રાખ્યો, તને હું ધામ આપી દે, આપ્યું મહારાજ. એ ગામની અંદર ઓલી દીપડી એક દાંતણ આપ્યું ખાલી મહારાજને. અને હું કીધું ખબર છે? એ કે ખુદા કે લીએ દાંતણ રખાતા લેકે જાઓ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ આવીને વાત કરી કે એમને ખુદા હાટું રાખ્યું હતું આ દાંતણ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે દાંતણમાં કલ્યાણ લઈ ગઈ. ઈ બાઈનો જ્યારે અંતકાળ આવ્યો, ભગવાન દાંતણ લઈને આવ્યા અને બાઈને એમ કીધું કે તારું દાંતણ દેખ. અરે આ દાંતણ તો મેં ખુદાને આપ્યું હતું. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે હું જ ખુદા, હાલ અક્ષરધામમાં આપી. ક્યાં ભગવાને પૂછ્યું તારી કંઠી કઈ છે? પંચારાનો જેહલો દેવી પૂજન અંતકાળે વેણ કરે ખાલી કે મારે હેલર પીવું. ભગવાન સ્વામિનારાયણે ક્યાં પૂછ્યું કે તારે કેની? એને કંઠી નથી પહેરી. ભગવાન કે બેહી જા, તે મને યાદ કર્યો, અક્ષરધામ આપી દો. ઓલો ગઢડાનો વાણિયો પૈસા લઈને હરડે આપ્યું હતું અને ભગવાન સ્વામિનારાયણનો દ્વેષી, કોઈની ભગવાન સામું જોયું નહીં પણ હરડે આપી દીધું હતું. ભગવાન સ્વામિનારાયણ વાણિયાને કે બેહી જા. અરે પણ મેં તો તમારો દ્વેષ કર્યો, ભલે ને દ્વેષ કર્યો પણ હરડે તે આપ્યું હતું ને, બેહી જા. ક્યાં ભગવાને પૂછ્યું કંઠી છે કે નહીં? ઈ રાજી થવા જોઈએ. હું થવા જોઈએ? હું થવા જોઈએ? રાજી થવા જોઈએ. ભગવાન હતા ત્યારના આ બધી વાત કરી, મેં 3-4 વાત કરી ને. ભગવાન દયાળુ છે. મૂળ સત્તા, મૂળ જે કઈ આપણી રીત છે, આ મૂળ રીતને આપણે મૂકીએ નહીં ને, અવશ્ય મહારાજ તેડવા આવે ને આવે. કેમ ના આવે? એનો કોલ છે. આ શાસ્ત્ર પ્રમાણે મેં વાત કરી, આ શ્લોક પ્રમાણે મેં આ તમને ચરિત્ર કીધા. અત્યારે હું કીધા એટલે અન્યથા કોઈ દિવસ કે આ ભગવાનનું ભજન ન કરાય ને આ ભગવાનના મંદિરે ન જાય, એવી જો કોઈને ટેવ હોય તો કાઢ. જેને જેમાં હેત હોય ત્યાં ભલે જાતા. બાકી આ કળિયુગમાં અત્યારે ક્યાંય કોઈ જવા રાજી નથી. કોક માં તો જાય છે, રામના મંદિરે તો જાય છે, જાવા દે છે, રોકતા નહીં. ભજન કરવા દેજો. શું કરવા દેજો? અને કોઈ અવતારોનું ખંડન ન થાય એની તકેદારી તો બધાય ખૂબ રાખજો. સદાય કલ્યાણકારી છે, સદાય સુખકારી છે.
એમના ચરિત્રો, એમની લીલા ગાવા સાંભળવા લાયક છે. એમાં સંચય કે કુસંગમાં નાખી દે એવા ગ્રંથો ક્યારે પણ ન વાંચશો. આ શિક્ષાપત્રીના શ્લોકની અંદર 29મા શ્લોકમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે શાસ્ત્રને વિશે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના અવતારનું, વરાહાદિક અવતારનું જો કે ખંડન થયું હોય, યુક્તિ કરીને થયું હોય, તો મહારાજ કે એવા શાસ્ત્ર ન વાંચવા, ન સાંભળવા. માટે ભક્તો, આજનો શ્લોક બહુ સરસ હતો. એટલે આ શ્લોક જીવનમાં ઉતારજો, ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે આપણાથી કોઈ દિવસ આપણે કટકી મેરી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની આપણે ભજન એનું જ કરવું, એનું જ કરશું, પણ એની સામે આપણા મોઢામાંથી કોઈ દિવસ જેટલા અવતારો થયા એની કથા વાર્તા સાંભળવી, એના ચરિત્ર સાંભળવા. આમાં સતાનંદ સ્વામી કેવી સુખકારી છે અને કલ્યાણકારી છે, કેવા છે. અને કોઈ કદાચ કોઈ રામ મંદિરે જતો હોય, કોઈ શિવ મંદિરે જતો હોય, તો એ પણ ભગવાનનો ભગત છે. અને આદર થકી દર્શન, આદર થકી એનું સન્માન કરીએ, આદર થકી એની હળી મળીને રહીને તેમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણની આજ્ઞા પાડવાનો આપને રાજીપો પ્રાપ્ત થાય. એટલે આવી કોઈને અહીંયા બેઠા લાઈવના માધ્યમથી સાંભળતા હોય અને જો કોઈ દેવ દેવીની નિંદા કરવાની ટેવ હોય, તો આજનો શ્લોક, આજનું વિવેચન સાંભળી આજ સંકલ્પ કરજો કે એની ભૂલ અમે કોઈ દિવસ કરશું નહીં. વાલા ભગવાનના ભક્તો, શ્લોક અહીંયા પૂરો થઈ ગયો છે અને 6 ધામની ધૂન કરવી છે. પછી સભાન વિરામ કરું, પણ ઈ પહેલા એક અગત્યની સૂચના. અહીંયા બેઠા અને ઓનલાઈન સાંભળે એ બધા હરિભક્તોને એક પ્રાર્થના રૂપી કે કાલે આપણા સૌના ગુરુ વડતાલ ગાદીને શોભાવે અને વડતાલ ગાદીને અત્યારે જે શોભાવી રહ્યા છે એવા પરમ પૂજ્ય ધર્મધુરંધર 1000 આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજનો 73મો પ્રાગટ્ય દિવસ છે. કેટલામો? 73મો એનો જન્મ દિવસ છે. રઘુવીરવાડીએ પણ 7:30 થી 9:30 બાપુજીની આયુષ્ય સહી સલામત રહે અને નિરોગી એનું શરીર રહે એના માટે 2 કલાક ત્યાં પણ ભજનનો, જન્મગલ્લા પાઠનો ને પ્રોગ્રામ છે. પણ મારે વાત એ કરવાની છે કે આપને એવા આચાર્ય મળ્યા, એવા ગુરુ મળ્યા છે જેની 22 વર્ષથી તો પરીક્ષા લેવાય છે. કેટલા વર્ષથી? જે પોતાનું છે છતાં એને જાતું કરી દીધું છે. બાકી તો એને ઘડીના 6ઠા ભાગમાં મળી જાય જો સિદ્ધાંતમાં સમજૂતી કરી લઈને. તો સમજૂતી એટલે કે બધાય કે એમ જો બાપુજી કરવા માંડે તો કોઈને તકલીફ જ નથી. પણ આપને ખબર છે કે આચાર્ય મહારાજે ક્યાંય નહીમા નથી. માત્ર નહીમા હોય તો એક ભગવાન અને ભગવાનના સિદ્ધાંત પાસે નહીમા છે. ક્યાં નહીમા છે? ભગવાન અને ભગવાનના સિદ્ધાંત પાસે નહીમા છે. અને આપણે બધાની રક્ષા થાય, આપણા બધાનું કલ્યાણ થાય અને આપણે ગેરમાર્ગે ન દોડાઈ જાય એની તકેદારી બાપુજી 73 વર્ષથી લઈ રહ્યા છે. આપણે બીજું તો મહારાજની માટે કાંઈ ન કરી શકીએ, પણ અહીંયા બેઠા ઓનલાઈનના માધ્યમથી જે સાંભળે એ બધા હરિભક્તોને હું વિનંતી કરું છું, પોતાના ઘરમાં સ્ત્રી ભક્તોને પણ પ્રેરણા કરજો કે કાલ તમે સવારમાં પૂજા કરો તો પૂજાનું પુણ્ય શ્રી કૃષ્ણ અર્પણ કરી શકો. પછી તમે 2 માળા કરી અને મહારાજ શ્રી માટે પ્રાર્થના કરી કે આ 2 માળાનું પુણ્ય અમે આચાર્ય મહારાજના જન્મ દિવસ નિમિત્તે આપીએ છીએ. એનું જીવન એ નિરોગી જીવન બને, એનું દીર્ઘ આયુષ્ય બને, એ પુણ્ય વાસ્તે હે મહારાજ અમે તમને કૃષ્ણ અર્પણ કરીએ છીએ. આ 2 માળાનું પુણ્ય નાખજો. કોઈ 2 જન્મગલના પાઠ કરે, 11 જન્મગલના પાઠ કરે, કોઈ હવારથી લઈને હાંજ સુધી ઘીનો દીવો કરી એનું જે કાંઈ પુણ્ય થાય એ આચાર્ય મહારાજને અર્પણ કરે. કોઈ દંડવત કરે કે ભાઈ હું રોજની 21 દંડવત કરું છું તો આજ મારે 51 દંડવત કરવી, 51 દંડવતનું જે કાંઈ પુણ્ય અને રાજીપો થાય એ બધોય આપણે આચાર્ય આપણા ગુરુ અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના જન્મ દિવસ નિમિત્તે અર્પણ કરવો છે. એમ જે કાંઈ ભક્તિ માર્ગનો જે કાંઈ પાઠ છે, દર્શન છે, પૂજા છે, માળા છે, જેને જે શક્તિ હોય, હું બધાય હરિભક્તોને એટલી વિનંતી ભલામણ કરું છું કે તમારી યથાશક્તિ પ્રમાણે કાલ થોડું ઘણું ભજન આચાર્ય અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના
દીર્ઘ આયુષ્ય માટે અર્પણ કરજો, એનું જીવન નિરોગી રહે અને ભગવાન સ્વામિનારાયણનો રાજીપો જેવો એની ઉપર છે એવો આપણા સઘળાય ધર્મકુળ આશી સંતો હરિભક્તો પર ઉતરે અને આચાર્ય અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના આપણા ગુરુના સૌને આશીર્વાદ અંતરનો રાજીપો મળે એવી બધાને હું પ્રાર્થના કરું છું. તો જેની જે શક્તિ હોય એ પ્રમાણે થોડું ઘણું ભજન કાલ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના પ્રાગટ્ય દિવસ નિમિત્તે આપણે આપણા ગુરુને એ અર્પણ કરશું એવો બધાએ સંકલ્પ કરજો. હવે આપણે 6 ધામની ધૂન કરી અને એક વસ્તુ યાદ રાખજો ભક્તો, વાલા ભક્તો, એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે આપને જે આચાર્ય મળ્યા છે, આપને જે ગુરુ મળ્યા છે, મેં ઘણી વખત સભામાં કીધું છે, ઘણી વખત હું બોલ્યો છું, એમાં જ્યારે ધર્મકુળ મહિમાની સભા સત્સંગ હોય ત્યારે મેં ઘણી વખત કીધું છે કે આચાર્ય મહારાજ સિદ્ધાંતમાં બાંધછોડ કોઈ દી કરી નથી અને કોઈ દી કરવાના પણ નથી. એમાં આચાર્ય મહારાજના બોલેલા શબ્દ હું તમને કહું ને તો આચાર્ય મહારાજ ચોખ્ખું કહે છે કે પ્રહલાદની રક્ષા કરવા માટે નૃસિંહ ભગવાન, પ્રહલાદની રક્ષા કરવા માટે નૃસિંહ ભગવાન વૈશાખ સુધી 14 ને દિવસે થાંભલામાંથી નીકળ્યા. કેમાંથી નીકળ્યા હતા? કેની રક્ષા કરવા માટે? ભગવાન પોતે આવ્યા હતા. એમ આચાર્ય મહારાજ કે અત્યારે જે આ કળિયુગમાં આ સંપ્રદાયમાં જે અધર્મ વ્યાપી રહ્યો છે એના માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણે મને ગાદીએ વૈશાખ સુધી 14 ને દિવસે જ બેહાડ્યા છે એટલે અધર્મ હું હાલવા દઈશ. અને બીજી વાત આચાર્ય મહારાજ ઘણી વખત કરે કે જેમ અસુરોનો નાશ કરવા માટે, અધર્મનો નાશ કરવા માટે કૃષ્ણ ભગવાન દેવકીના હાથમાં બન્યા હતા ને, એમ અસુરોનો નાશ કરવા, અધર્મનો નાશ કરવા માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણે મને એનો આઠમો બનાવ્યો છે એટલે હું હાલવા દઈશ નહીં. એવા સમર્થ આચાર્ય, એવા સમર્થ ગુરુ મને તમને મળ્યા છે. તો મેં વાત કરી એમ અત્યારે દેહી આયા સાંભળતા હોય, ઓનલાઈન સાંભળતા હોય, બધા સંકલ્પ કરી લેજો કે 5 માળા, 11 માળા કે 11 જન્મગલના પાઠ અથવા પ્રદક્ષિણા, દંડવત, હવારમાં પૂજા કરીએ, ઈ જે કાંઈ દેવું હોય ઈ ફૂલની તો ફૂલની પાખડી આચાર્ય આપણા અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, આપણા ગુરુ, આપણા સૌના ત્યાગી ગ્રસ્તના ગુરુનું જીવન ઈ નિરોગી બને અને દીર્ઘ આયુષ્ય ભગવાન એને પ્રદાન કરે એવી આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને આપણે કાલે જન્મદિવસની છેલ્લે વાત કરશું અને વધામણા કરશું આચાર્ય મહારાજના. પણ અત્યારે આપણે એ સંકલ્પે સહિત આપણે સભાને વિરામ કરી છે. 6 ધામની ધૂન તાલીકે સાથ અહીંયા બેટા ઓનલાઈન સાંભળી બધા હરિભક્તો તાલીકે સાથ સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ
રાજી થાજો, ખૂબ ભગવાનનું ભજન કરજો. અહીંયા બેઠા ઓનલાઈન સાંભળી બધા હરિભક્તોને અમારા નટુ બાપા વતી ભાવથી ગણાયતી જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, જય મહાદેવ, જય માતાજી. રાજી રહેજો, રાજી થાજો. શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ, શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન, શ્રી હરિ કૃષ્ણ, શ્રી ઘનશ્યામ